मदनाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरु मानक मु प्रणाम करुचे। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरु मानक मु प्रणाम करुचे। उपस्थित भगवत स्वरूपगण सबुर भितर जगन्नाथ को उपलब्धि करी मु प्रणाम करुचे। आज जनवरी 18 तारिख 2026 मसीहा रविवार। आमे अनेक सत्संग शुणुचे, प्रवचन शुणुचे, किछि स्वाध्याय करुचे, किछि साधना करुचे। कौन पाई करुचे से विषय ज्ञान लाभ करिबा सर्वप्रथम दरकार। मु कौन पाई सत्संग शुणिया को आसिले, कौन पाई प्रवचन शुणुचे, कौन पाई मु स्वाध्याय करुचे, कौन पाई मु साधना करुचे, कौन पाई कि मु भी दान करुचे, किछि उपकार मध्य करुचे, कौन पाई सब करुचे। यदि से विषय आमे भल भाव ज्ञान लाभ न करिबा, न जानिमा, चराचरित प्रथा अनुसार आमे खरी माने करी चली थवा, आमे तार समीक्षा करिबा नहीं, देखिबा नहीं कौन पाई सब आको मु करुथिली। ये सब किछि करा जाउथला मन को शुद्धि, मन को पवित्र, मन को निर्मल, मनरु अहंकार, मनरु अज्ञानता, मनरु समस्त वासना कामना को नाश करिबा। जदि आमे बुली बुली सत्संग कले, प्रवचन देले, आओ स्वाध्याय कले, ठाकुर पूजा कले, भजन कीर्तन कले, जदि आम मनरु वासना कामना गला नहीं, मनरे जो षड रिपु अच्छी, 6 जन शत्रु अच्छी, काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य भाव जदि आम भीतर जाऊने, माने जीवाटा एका बेले के नुहे, धीरे 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 पतला हुए, धीरे 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 कौन हुए ना से सुनियंत्रण हुए, आयताधीन हुए एवं सेथरे साधक कि साधिका आउ रहंती नहीं। तेणु जदि जने व्यक्ति निजर मन को समीक्षा करथबो, वाच योर माइंड, निज मन को देखुथिबो, मु ए सब काम करुचे मो मन को शुद्धि करिया पई, मन को पवित्र करिया पई, मन को निर्मल करिबा पई। देखंतु काहाकू केते वर्ष हेलानी, प्रत्येक मुहूर्त रे आयुष सरी सरी जीवाकू लागिছে। केतबळे जीवन दीपटी लिभि जीव तार ठीक आउ ठिकणा नहीं। समस्ते किंतु जानिचंती निजर जन्म तारीखटा, जन्म समयटा, आ जन्म बारटा, जन्म मासटा प्राय समस्ते जानते। किछि न जानले निजर डेट ऑफ बर्थटा, बर्थ टाइमटा प्राय लोक जानती। अलग प्राणी के जानी पारंती नहीं, केवल मनुष्य बुद्धिमान आ ईश्वरंकर बेसी प्रकाश मनुष्य भितरे, सेतिलागी मनुष्य बुद्धिया से जानी पारे। किंतु से सिना जन्म तारीख जन्म समयटा को जानी,
ତାର ଦିନେ ଅନ୍ତ ହେବ। ସେଇଠି ସବୁଦିନେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହୋଇଲେ ମରଇ। ସେ କ'ଣ ଜାଣିଛି କେଉଁ ତାରିଖରେ ସେ ଯିବ, କେଉଁ ମସିହାରେ ସେ ଯିବ? ଆଉ ସେ ଯିବା ସମୟଟା କ'ଣ ସେ ଜାଣିଛି? ଯିବା ସମୟଟାକୁ ସେ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ତାରିଖଟାକୁ ସେ ଜାଣିନାହିଁ। ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଏସବୁ ଜାଣିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଜନ୍ମ ତ ଦିନେ ହେଇଛି, ମୃତ୍ୟୁ ତ ଦିନେ ହେବ। ହଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ଜଗତର ଯାତ୍ରୀ, ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଜୀବନଟାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜୀବନଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ଜଗତଟା କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ବା ଭଗବାନ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତିନିଟି କଥା ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନିଜ ଜୀବନକୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ ଜଗତକୁ, ଏ ପୃଥିବୀକୁ, ଗୋଟିଏ ପୃଥିବୀ ନୁହେଁ, ଏଭଳି ଅନେକ କୋଟି କୋଟି ପୃଥିବୀକୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି କ'ଣ ନା, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ତୋ ଲୋମ କୂପେ ବିରାଜୟ। ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ, ମାନେ ଗୋଟିଏ ଲୋମ କୂପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଛି। ତେଣୁ କେତେ ଲୋମ ଅଛି, କେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି, ତାର ହିସାବ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ସେଇଭଳି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ସାଧକ, ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ଏକକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ସେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ, ଆଉ କେଉଁଠିକି ଯିବେ। ତ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଜ୍ଞାନୀ, ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଗ୍ରହ ରହିଛି, ସେଥିଲାଗି ସେ କଥାଟା ଜାଣିବାଟା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଏଇ କଥା ସାଧାରଣ ଲୋକକୁ ପଚରାଯିବ, ସେମାନେ ଏଇ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ବୁଝିପାରିବେ, ସବୁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବେ, ଆଭଏଡ଼ କରିଦେବେ। ଏସବୁ ଜାଣିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଦିନେ ତ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟର କଥା କେତେବେଳେ ଭାବିକି ଦେଖିଛନ୍ତି? ମଣିଷ ଭିତରେ କେତେ ଗର୍ବ, କେତେ ଦମ୍ଭ, କେତେ ଅହଙ୍କାର, କେତେ ଅସ୍ମିତା, କେତେ ରାଗ ଦେଶ ତା ଭିତରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ କ୍ଲେଶ ରହିଛି, ଅବିଦ୍ୟା, ଅସ୍ମିତା, ରାଗ, ଦେଶାଭିନିବେଶ, ପଞ୍ଚ କ୍ଲେଶ, ପାଞ୍ଚଟା କ୍ଲେଶ ରହିଛି। এই ପାଞ୍ଚଟା କ୍ଲେଶ ଆମକୁ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ସେଇ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଷ୍ଟର ନିବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇସବୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ, ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରୁଛେ, ଆଉ ସାଧନା କରୁଛେ, ଦାନ ମଧ୍ୟ କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେତେ ଯାହା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁ ଭାବ ଥିଲା ସେଇ ଭାବଟି ରହିଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ଭାବର ଆମର ହେଉନାହିଁ। ମନର କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ। ମନଟା ସେମିତି ଯେମିତି ରହିଯାଇଛି। ଯେମିତି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କର ରହେ, ଜୀବଜଗତର ରହେ, ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜୀବ, ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ, ତାର ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ରହିଯାଉଛି। ଡେ ବାଇ ଡେ ଯେତେ ସେ ବଢ଼ୁଛି, ସେତେ ଯେମିତି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ତା ଭିତରେ ବେଶୀ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି, କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଗଛ 5 ବର୍ଷର 10 ବର୍ଷର ଗଛଟି ହେଇଥିବ, ତାକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗିବ। ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ତାକୁ କାଟି ଦେଇ ହେବ। ଯଦି ଗଛଟା 100 ବର୍ଷର ହେଇଯିବ, 200 ବର୍ଷର ହେଇଯିବ, ସେ ଗଛର ଚେର ଏତେ ଆଡ଼େ ଲମ୍ବି ଯାଇଥିବ, ଏତେ ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ସେ ଗଛକୁ ଯାଇ ଉପଡ଼ା ଯାଇପାରିବ। ସେଇଭଳି ଯେତେ ମଣିଷର ବୟସ ବଢ଼େ, ତା ଭିତରେ ବାସନା କାମନାଟା ସେତେ ବଢ଼େ। ଆମର ଏଇ କନସେପ୍ଟଟା, ଧାରଣାଟା ନଥିଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରୁଥିଲୁ,
ଛୋଟ ପିଲା ଦିନରୁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ବୟସ ବଡ଼ ହେଲେ ଆଉ ବହୁଦିନ ସାଧନା କରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏସବୁ ମନକୁ ମନ ନିବୃତ୍ତି ହେଇଯିବ, ଏସବୁ ଚାଲିଯିବ, ମନ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଈଶ୍ୱରାଭିମୁଖୀ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଏଭଳି ମାୟା, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏଭଳି ମାୟା ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ଥିଲା, ବିବାହୀ ଦୁଇ ହେଲା, ପିଲା ଛୁଆ ହେଲେ, ତାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବଢ଼ିଲା, ପୁଣି ପିଲା ଛୁଆ ବିବାହୀ ତା ପିଲା ବି ତାର ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେ ଏକରୁ ଏବେ 20, 30, 25, 10, 5ରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସେ ବୃକ୍ଷରେ ଅନେକ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ସବୁ ହେଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ତାର ବେଶୀ କାମନା ବାସନା ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଦୁଃଖ ବଢ଼ିଯାଉଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଯେମିତି ମରିଚିକା ପଛରେ ଗଲେ ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟେ ନାହିଁ, ସେଇଭଳି ସେ ସଂସାର ପଥରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ତା ତୃଷ୍ଣା ମେଣ୍ଟିବ କି ତୃଷ୍ଣା? ନା ସେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ଟିକେ ଭଲରେ ରହିବ, ଆଉ ଟିକେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯାହାଙ୍କୁ ପଚାର, ନର୍ମାଲି ଏମିତି ସମସ୍ତେ କହିଦେବେ ହଁ ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି, ବା ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ବା ଆନନ୍ଦରେ ଅଛି, କି ସୁଖରେ ଅଛି। ତାର ସଂଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଅତି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଏ ସଂଜ୍ଞା ଜଣା ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଶିକ୍ଷା ଏବେ ଆଉ ସମାଜରେ ଦିଆ ହେଉନାହିଁ। କୌଣସି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଠପଢ଼ାର ମଧ୍ୟ ଏ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସରକାର କାହାକୁ ଉଠେଇ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେ ଗୁରୁକୁଳ ଅଛି, ଯେତେ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି, ମଠ ରହିଛି, ସେଠାରେ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ଅନୁକୂଳ ହେବ, ଯେଉଁ କଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କଠୋର ଅନୁଶାସନ ହେଇନଥିବ, ଏତେ ନୀତି ନିୟମ ନଥିବ, ସେଇଭଳି କଥା ଏବେ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନେ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ସେ କଠୋର ଅନୁଶାସନ ରଖିଲେ, କଠୋର ନୀତି ନିୟମ ରଖିଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଏ ଜଗତକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଯାଇ କିଛି ଆସୁଥିବେ, ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଆମେ ଘୋର ବିରୋଧୀ। 5 ଜଣ ଆସନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ, 2 ଜଣ ଆସନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଜଣେ ବି ଆସିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ। କେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜାଣିବ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବ, ସମସ୍ତ କଥା ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ ବିନା ସନ୍ଦେହ ସଂଶୟରେ ପାଳନ କରିଯିବ, ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବରେ ହେଲା ଗୁରୁ ପୂଜା। ଯିଏ ଏଇଭଳି ଶିଷ୍ୟ ହେଇଥିବ, ଗୁରୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କଥା ମାନିବା ପାଇଁ 100% ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥବ, ସିଏ ହିଁ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜା କରିପାରିବ। ସେ କେବଳ ଗୁରୁଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିଥିବ। ଫୁଲମାଳଟିଏ ଦେଇଦେଲେ, କି ବସ୍ତ୍ରଟିଏ ଦେଇଦେଲେ, କି ଭୋଗ ଟିକେ ଲଗେଇଦେଲେ, କି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ନୈବେଦ୍ୟ କରିଦେଲେ, ତା ଯେ ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜା ହେଲା ତା ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଯାହା ଚାହାନ୍ତି ଅର୍ଥ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁ, ସେ ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯେମିତି ସତ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଛି, ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିଛି, ଆଉ ସତ୍ ଚିନ୍ତା, ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ ଆଚରଣରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଜୀବନଟି ଅତିବାହିତ କରୁଛି, ସେ ସେଇଭଳି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବ। ଏଇଟା ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଏଇ ଇଚ୍ଛାକୁ ଯେଉଁ ସାଧକ ସାଧିକା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁଦେବ ମନରେ ରଖନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କ ମନରେ ରହିପାରିବେନି। ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। କି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଫୁଲ ଦେଲେ, କି ଫଳ ଦେଲେ, କି ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ତାହା ହିଁ ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଗଲା, ତା ବି ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଉପଦେଶକୁ 100% ପାଳନ କରି ତାପରେ ଯଦି ଫୁଲ ଫଳ ବା ପ୍ରଣାମୀ ଦିଆଯାଏ, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଗୁରୁଙ୍କର ପୂଜା। କେତେବେଳେ ଗୁରୁ କୃପା, ଗୁରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ, ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଦେବ ତମକୁ ମନରେ ରଖିଥିବେ ଏବଂ ତମ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହେଇଥିବେ,
ଏବଂ ତୁମର କଲ୍ୟାଣ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟାରତ ରହିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଗୁରୁ କୃପା ଲାଭ କଲ। ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଗୁରୁ କୃପା କେତେବେଳେ ଲାଭ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ତୁମ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସରଳ ଜୀବନଯାପନ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ତୁମେ ବୁଡ଼ିକି ରହିଛ। ସେଇ କଥା ବାବା କହୁଥିଲେ, ଶ୍ମଶାନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ପୋଡ଼ା ହେଉଥିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ IAS ପାଉଁଶ ଅଲଗା ରହିବ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଉଁଶ ଅଲଗା ରହିବ, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କର ପାଉଁଶ ଅଲଗା ରହିବ, କାହାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଉଁଶ ଅଲଗା ରହିବ। ଏ ଜଣେ କହି ତ ହେବନି, ମାନେ ଲେବର ଜଣେ ପାଉଁଶ ଅଲଗା ରହିବ, କିଏ ଜଣେ ବାଉରିଆ ପାଉଁଶ ଅଲଗା ରହିବ, ଇଏ ଜଣେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ କାଷ୍ଟ ପାଉଁଶ ଅଲଗା ରହିବ। କିଛି ଅଛି ଏଠି ସମସ୍ତେ ମିଶିଯିବେ। ଶ୍ମଶାନ ସେଠି ସବୁ ସମାନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଅନାଦି କାଳରୁ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମରି ପୋଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ଶ୍ମଶାନ କେବେ ଉଚ୍ଚା ହେବା ଦେଖିଛନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ସେଇ ସମାନ ହେଇକି ରହିଛି। ଆପଣ କହିବେ ପୋଡ଼ିଦେଲେ ପାଉଁଶ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେସବୁ କୁଆଡ଼େ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ଚାଲି ଯାଉଛି। ସତ କଥା, କେବେ ଶ୍ମଶାନ ଉଚ୍ଚ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପୋଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଦେଖନ୍ତୁ, ବନାରସରେ ମଣିକର୍ଣ୍ଣିକା ଘାଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ ପୋଡ଼ା ଚାଲିছে, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସମାନ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଲୀଳା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଖେଳା ଅନନ୍ତ। ତାକୁ କେହି କେବେ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କୁ ଭକ୍ତି କରେ, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସବୁକିଛି କଥା ମଧ୍ୟ କୁହେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଆପଣାର ବୋଲି ଭାବେ ଏବଂ ସରଳ ଜୀବନଯାପନ କରେ, ଆଉ ସବୁରି ଭିତରେ ତା ଇଷ୍ଟକୁ ସେ ଦେଖୁଥାଏ, ତା ପ୍ରଭୁକୁ ସେ ଦେଖୁଥାଏ। ସେଇ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ଆପଣାର। ସେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିରରେ ଭିଡ଼ ଲଗାଉଛନ୍ତି, କି ମଠବାଡ଼ି ଆଶ୍ରମରେ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ସତରେ କ'ଣ ଠାକୁର ସେଇ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁର ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ଠାକୁର କ'ଣ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହାନ୍ତି? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ। ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଏତେ ସମୟ ଲାଇନରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତମ ଘରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପାଖ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ସେଠି କ'ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ନାହାନ୍ତି? ଏସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ଠାକୁର ସବୁ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁଠାରେ ଅଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ କେମିତି କ'ଣ, ସେ କଥା ସେ ଜାଣନ୍ତି। ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ ମଣିଷର ଭାବ ଉପରେ, ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରେ ମଣିଷର ବିଚାର ଉପରେ। ବିଚାର ପରେ ତାର ଭାବ ଆସେ, ଭାବ ପରେ ତା ଭିତରେ ଭକ୍ତି ଆସେ। ଯାହା ଭିତରେ ବିଚାର ନାହିଁ, ଭାବ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ କେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆସିବନି। କବିର ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଭାବରୁ ଭକତି ହୁଅଇ ଜାତରେ, ଭାବରୁ ଭକତି ହୁଅଇ ଜାତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯାହା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତା କଥାଟା ଭାବୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଲ ନ ପାଇବେ, ନ ଭାବିବେ, ଆପଣ କେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଭାବରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କହୁଛେ, କ'ଣ କହୁଛେ ନା ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉନ, କି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଇଲି ନାହିଁ। ସେ କଥା ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଆଗ ଭାବ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି, ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ବାବା ଏପିସୋଡ୍ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତି ରହିଛି, ସମର୍ପଣ ରହିଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ଏବେ ପଚରାଯିବ ଆମର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ
विश्वास अच्छे ईश्वर परे आमर भक्ति रही ईश्वर निकटरे आमे सबू समर्पण कर देचे जहाँ को पचारतु समस्ते चुप हो बस पड़े केतक इमोशनाल लोक अच्छा रजगुण संपन्न व्यक्ति अच्छा से माने कहे हाँ आम भल पाओ हाँ आम सबकि देदेबू टिके परीक्षा कर दिंतु देखिए से साथी साथी फेल हो से परीक्षार उत्तीर्ण हेबे ना जो मैंने सात्विक भावापन्न से माने एते इमोशनाल नुहति से माने विचारवंत से माने भावरे थांती जो माने रजगुण संपन्न साधक भारी भावप्रवण थाए भारी चंचल थांती भारी अस्थिर थांती कथा कथा के कांदी पकांती आनंदरे नाचंती परवर्ती अवस्था देखिए तांकर जहा स्वभाव थिला से स्वभावर परिवर्तन किछि हेइने जो काम थला जो क्रोध थला जो लोभ थला जो मोह थला जो मद थला जो माश्चर्य भाव थिला तांको भितरे से भावटा से भली भावरे परिपूर्ण ही अच्छी यार मूलरे होउछि कोन ना आमे प्रकृत साधनाटा को ठीक भावरे बुझिने ठीक भावरे आमे साधनाटा करूने जदि साधना करुचे आमर निष्ठाटा ठीक नाही निष्ठा अर्थ प्रत्येक दिन मु सकाळ राति 4टार उठिबी कि 3टार उठिबी 3:30 उठिबी साधना रे बसिबी केते न 2 घंटा 2.5 घंटा बसिबी देखंतु ठाकुर को प्रकृति रे श्रद्धा थेले विश्वास थेले भल पाइबा थेले कौनसी उपचार आवश्यक नहीं उपचार अर्थ ठाकुर पाई फूल आनिमे ठाकुर पाई भोग आनिमे ठाकुर पाई धूप आनिमे ठाकुर पाई कि झुणा आनिमे ठाकुर पाई वस्त्र आनिमे ये सब उपचार किछि आवश्यक नहीं जदि साधक तांको परे पूर्ण विश्वास और निर्भर रखिछि अंतरतम प्रदेशरु तांको डाकुछि एवं तांको भल पाउछि एवं तांको सबु समय रे स्मरण करुछि सबु समय तांको कथा भाबुछि तो आखिरु लुह आसुछि एवं से आ कहा को सत्य बोली न भाबी ईश्वर को सत्य बोली भाबुछि तापाई कौनसी फूल फल धूप दीप नैवेद्यर आवश्यक नहीं से जदि अंतरतम प्रदेश भगवान को डाकिबो ता इष्ट को डाकिबो प्रेयर करिवो एवं ता आखिरु लोभ ही जीव प्रभु ताको निश्चिंत कृपा करिवे कौन पाई ना कौन असत पाई केबे प्रेयर करा जाए सबले सत पाई प्रेयर करा जाए सत पाई कौन प्रेयर करा जाए ना प्रभु शेष जीव केते दिन इठी रहिबी मु जानी नहीं बा केते दिन बंचिबी मु जानी नहीं जेतिक दिन तम धरा पृष्ठरे मु रहिबी सेतिक दिन पर्यंत तम चरणार बिंदरे मोर अचला भक्ति भाव जाग्रत हो कहीं ना दुनिया तो सबू मिछ सबू अनित्य सबू असत्य आम तो क्या किसी नहीं जाई परिबा नहीं जिते कष्ट करी अर्थोपार्जन करिसंती जमी टंका पैसा कोठा बाड़ी करिसंती ताकू कौन साथी धरी टिके जाई परिबे मृत्यु समय रे भागवत रे लिखा अछि विष्णु माया को सत्य बुझी प्राणीए अछंती एथि मजी ये सब जहाँ देखुंत अपन आखि आगरे ये सबु किछि माया सबु किछि अनित्य सबु किछि असत्य आकु भगवान कहीं करिसंती ना सृष्टि प्रवाह पाई करिसंती किंतु कहिसंती तू सबुटा को जानिमु सबुटा को ज्ञान लाभ करिवु सबु मु ए सृष्टि रे रखिछि तू कौन करिवु ना तू सतटा को ग्रहण करिवु असतटा को छाड़ी दबु जेमती हंस क्षीर रु क्षीरटा नहीं पानीटा को छाड़ी दिए तू से भली संसार रु सारटा को ग्रहण करी असारटा को तू त्याग करिवु
କିନ୍ତୁ ଏତେ ଥର ମନ ଶୁଣିଲା ପରେ, ଏତେ ଥର ସେ ଜାଣିଲା ପରେ, ଏତେ ସାଧନା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସତଟାକୁ ଅମୃତ ପ୍ରାୟ ମଣୁଛି। ବିଷୟ ଅର୍ଥ ଯେ ବିଷ, ତାକୁ ସେ ଭାବୁନାହିଁ। ଏବଂ ତାହାରି କଲେକ୍ସନରେ ସେ ଯେତିକି ସମୟ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିଦେଇଛି ବା କରିଦେଇଥିଲା, କରିଦେଇଛି ବା କରିଦେଉଛି, କିଛି ତାକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ କାମ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି, ସାଧନା ପାଇଁ କାହା ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସବୁ କାମ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଠାକୁର ପୂଜା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ପର୍ବ ହେଇଛି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ କଲେ ନା ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ପୁରା ସାବୁନ ଲଗେଇ, ସାମ୍ପୁ ଲଗେଇ, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି, ଫୁଲ ଫଳ ଧରି ଠାକୁର ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। କାହିଁକି ଗଲେ ନା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କାମନା କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟା କଲେ ଆଜି ଠାକୁର ମୋତେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏଇଟା ମୋର କରିଦେବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛି ମୋ ଦୁଃଖଟା ପଳେଇବ, କି ମୋ ଦୁଃଖଟା ପଳେଇଛି। ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇକି ସେ ଯାଇନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ପାଇ ଯାଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ମୁଁ ଠାକୁର ପାଇଁ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ନେଇଯିବି କେବେ ଭାବିଛେ କି? ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଜେଇ ହେଇଛି, ମେକଅପ୍ ହେଇଛି, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେମିତି ଚନ୍ଦନ ଚୁଆ, ଭଲ ଅଗୁର, ଭଲ ଯାହା ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ରହିଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୋର ସେମିତି ସଜେଇ ଦେବି କି? ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ମୁଁ ସେ କାମଟା ଯାଇ ସେଠି କରିବି କି? ନାମ ଟିକେ କରିବି କି? ଅଗଣା ଟିକେ ସଫା କରିବି କି? ମନ୍ଦିର ଟିକେ ସଫା କରିବି କି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା କଥା କହିବି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ସେବା କରିଦେବି। କାରଣ ସବୁରି ଭିତରେ ମୋ ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଭାବ ରହିଛି କି? ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ସେଠି ପୂଜା ସାରିଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗେଇ ଘରେ ଭୋଗ କରି ଖାଇ ଶୋଇଯିବାର ଅଛି। କାଲି ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲେ ପୁଣି କ'ଣ ହବ ନା ଆଉ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପର୍ବ ନାହିଁ, କି ଦଶହରା ପର୍ବ ନାହିଁ, କି ଯେତେ ମାଣବସା, ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ସେ ନାହିଁ। ପୁଣି ଘରେ ଯେଉଁ ଆମିଷ ଭୋଜନ, ଯେଉଁ ନିଶା ସେବନ ସବୁ ଚାଲିଲା। କ'ଣ ଏ ଠାକୁର ବର୍ଷକୁ ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରସାଦ ପାଇବା ପାଇଁ? ପୁଣି ବର୍ଷଟାଏ ଆଜି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜା ପାଠ ହେଉଛି, କାଲିକି କିଛି ନା। ମୋର ପିଲାଦିନରୁ ଏଇ କଥା ମନରେ ଆସେ। ଆମେ ଭାବୁ ସବୁଦିନେ ଏମିତି ପର୍ବ ହେଲେ ଭଲ। ମାନେ ପର୍ବ ବୋଲେ ସବୁଦିନେ ମନରେ ସେଇ ଆନନ୍ଦ ଥବ, ସେଇ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା ପୂଜାପାଠ ହେଉଥିବ, ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାବରେ ତୁମେ ରହିଥିବ। ଇଏ ହୁଏ କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ, ଶୁଦ୍ଧ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବାପନ୍ନ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଧନା କରି 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 ଆସିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସାଧନାର ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏ ଜନ୍ମର ଭାଗ୍ୟଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସାଧନାର ପ୍ରଭାବରେ ଏ ଜନ୍ମର ଭାଗ୍ୟଟା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହେଇଛି। ଭାଗ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭାଗ୍ୟ ବି ହେଇଛି। କର୍ମ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେଇଟା ସଞ୍ଚିତ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ବିଚାରଧାରା, ଭାବ, ବୁଦ୍ଧି, ଭଲ ପାଇବା ସବୁ କିଛି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ଆସିନାହିଁ। ଭଗବାନ ଭାଗବତରେ ଗୋଟେ ପଦ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା ନଥାଇ ଅନ୍ତର୍ଗତେ ତାହା ମୁଁ ଛୁଇଁମି କେମନ୍ତେ। ଭକ୍ତି ନଥାଇ କହିଲେନି। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଗୋଟେ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅର୍ଥ ବିଶ୍ୱାସ, ଧା ଅର୍ଥ ପାଳନ କରିବା। ସବୁବେଳେ ଯିଏ ସତ୍ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ରୁହେ, ସଂଲଗ୍ନ ହେଇକି ରୁହେ, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ, ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଅଛି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ନୁହଁ। ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା ଦେଲେ ପିଲା 100କୁ 100 ଆଣେନି, କିଏ 30, କିଏ 20, କିଏ 50, କିଏ 10, କିଏ 1, କିଏ 70, 80 ଯେମିତି ମାର୍କ ଆଣନ୍ତି,
ସେଇଭଳି ଆମ ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଟା ରହିଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ପାହାଚ, ସେଇଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଜୀବନଟାକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଉଛି କି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସେଠି କ'ଣ କରିବି? ଖାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିକି ଆସିବି, ନା ତାକୁ ଧାରଣ କରିବି, ନା ଯାହା ପଢ଼ିବି ବାବା ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି, ନା ଆଇଲେ କ୍ରିଟିସାଇଜ ବାଟରେ କରିବି, ଏମିତି ପରିବେଶ ହେଲା, ଖାଇବା ପିଇବା ହେଲା, ନା କ'ଣ ମୁଁ କରୁଛି? ତେଣୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଗଲେ ଆପଣ ଭିତରେ କ'ଣ ହବ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଭାବଟା ହିଁ ଆସିବ। ତେଣୁ କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରମାଣ ହେଇଛି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲୋକ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ, କାହିଁକି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ? କାରଣ ସେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସ୍ଥୂଳଟାକୁ ଦେଖୁଛି। ତା ଆଖି ଦିଟା ସବୁବେଳେ ସ୍ଥୂଳଟାକୁ ଦେଖୁଛି, କାନ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥୂଳ କଥା ଶୁଣୁଛି, ପାଟି ସବୁବେଳେ ସ୍ଥୂଳ କଥା କହୁଛି, ହାତ ସବୁବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତର କାମ କରୁଛି, ପାଦ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥୂଳ ଜଗତକୁ ଯାଉଛି, ପରିକ୍ରମା ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ବୁଲିକି କରୁଛି, ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥୂଳ। କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ସେ ଜଣା ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ତାର ନଲେଜ ନାହିଁ, ତା ମନଟା ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେଉନାହିଁ। ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛେ, ଆମେ ସାଧନା ଶିଖିଛେ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ, ଆମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ ହେବା, ଆମେ ବହିର୍ମୁଖୀ ହେବା ନାହିଁ, ଆମେ ସ୍ଥୂଳକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଦେଖିବା। ଆମେ ସ୍ଥୂଳକୁ ଦେଖିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଦେଖିବା। ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ୱାଚ୍ ୟୁଅର ଥଟ୍ସ, ୱାଚ୍ ୟୁଅର ବ୍ରେଥ୍। କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଆମ ଭିତରେ ଆସୁଛି? ସେ ଚିନ୍ତା ସବୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ପେଟରୁ ଆସୁଛି କି ଛାତିରୁ ଆସୁଛି କି ହାତରୁ ଆସୁଛି କି ଗୋଡ଼ରୁ ଆସୁଛି? କେଉଁଠୁ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି? ଏ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କର ମିଡ୍ ବ୍ରେନ୍ରୁ, ମଧ୍ୟ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠି କୁହାଯାଏ ଚିତ୍ତ। ସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁଠି ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ବ୍ରେନ୍ ଭିତରେ ଅଛି, ଯୋଗ ଭାଷାରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚିତ୍ତ। ସେଇ ଚିତ୍ତରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବୃତ୍ତି ପ୍ଲସ୍ ଏ ଜନ୍ମର ବୃତ୍ତି ସବୁ ଷ୍ଟୋର ହେଇକି ରହୁଛି। ଆମ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି। କେଉଁ କେଉଁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ବୃତ୍ତିରେ ଏ ଜନ୍ମର କଥା, ଏ ଜନ୍ମର ରୂପ, ଏ ଜନ୍ମର ଶିକ୍ଷା, ଏ ଜନ୍ମର ଦୀକ୍ଷା, ଏ ଜନ୍ମର ପରିବେଶ, ଏ ଜନ୍ମର କର୍ମ ସବୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଖରାପ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି। ଜାଣୁଛନ୍ତି ସଂସାରଟା ମିଥ୍ୟା ଅନିତ୍ୟ, ସେ ସଂସାରରେ ମଜି କରି ଅଛନ୍ତି। ଜାଣୁଛନ୍ତି କାହାକୁ ଦେଲେ ଏତେ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ମୁଁ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ପାଇବି, ଯାହା ମୋ ଶ୍ରମଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଯିବ। ଯେ ଟଙ୍କାଟା ଦେବ, ଟଙ୍କାଟା କ'ଣ ବସିଲେ ଶୋଇଲେ ମିଳୁଛି କି? ଶ୍ରମ କଲେ ମିଳୁଛି ନା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଟଙ୍କାଟା ଡୋନେସନ୍ ଦେଉଛି, ତା ଶ୍ରମଟାକୁ ସେ ଦେଉଛି, ତା ଶ୍ରମଟା ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗୁଛି। ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ ଗଲେ ସେ ଦେଖିବ, ଆରେ ଇଏ ତ ମଣିଷ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଲୋକ ବି କେହି ନୁହନ୍ତି, କେହି ପ୍ରାଣୀ ବି ନୁହନ୍ତି, ଏ ସବୁରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ବା ଭଗବାନ ବା ଆତ୍ମା ସବୁକିଛି କରୁଛି, କରାଉଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ରିୟା ଯୋଗର ମୂଳ କଥା। ଏଇ ଭାବଟା କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ହେଉନାହିଁ ନା ଆମେ ପ୍ରପରଲି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ, ଭାବର ସହିତ, ଭକ୍ତିର ସହିତ, ପ୍ରେମର ସହିତ ଆମେ ସାଧନା କରୁନାହିଁ। ନିଜକୁ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସମୀକ୍ଷା କରୁନେ। ଅଲଗା ଲୋକକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରୁଛେ, ନିଜର ଦୋଷକୁ ଆମେ ଦେଖୁନେ, ଆମେ ଅଲଗା ଲୋକର ଦୋଷକୁ ଦେଖୁଛେ। ନିଜକୁ ମାପୁନେ, ଅଲଗା ଲୋକକୁ ଆମେ ମାପୁଛେ, ସେ କେତେ କ'ଣ କରିଛି, କରୁଛି। ଥରେ ଡିପଲି ଭାବି ଦେଖିଲେ
तुमर क्या सहित संपर्क थिला कि तुम तो मातृ गर्भे थिल आसिल से क्या सहित संपर्क थिला से भगवान को सहित संपर्क थिला मरला बेले गला परे पुणी क्या सहित संपर्क रहिबो कि से भगवान को सहित संपर्क रहिबो किंतु ये सब मोर से भगवान ये सब किछि तांको सहित मु केमती संपर्क रखिपारि संबंध स्थापन करिपारि ताको कुआ जाउछि आध्यात्मिक भाषा रे जोग केमती जीवनटा को मु जोगमय करिवि मु वियोगमय जीवनटा को कर दउछ अर्थात मु तांको ठारू दूरे 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 वियोग अर्थ दूरे 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 पूरा धीरे 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 कक्ष को पास करके मु कक्ष च्युत मु हे गेलेनी कक्ष च्युत ही कौन होची अशांत भाव रे कक्षरु बाहरी मु तो परिक्रमा करूची आ कौन अशांत दुख जंत्रणा कष्ट जर्जरित अवस्था भितरे मु तो परिक्रमा करूची एमती एमती भितरे मोर आयुष शेष शास्त्र जा लेखा अछि ताकू मानिबार नाही कि गुरु ग्रहण करले गुरुदेव जो उपदेश देले ताकू मानिबार नाही मो भितरे जो संस्कार अछि से संस्कार ते उन्नत संस्कार नुहे सात्विक संस्कार नुहे कि शुद्ध सात्विक संस्कार नुहे कि गुणातीत अवस्था को मु जाइनी जो राजसिक तामसिक संस्कार मो भितरे अछि ता भितरे टिके टिके सात्विक भाव आसीछि एवं सेई उपदेश अनुଯାयी मु कथाटा को भूल कहली सेई भावधारा नहीं कि चिंताधारा नहीं कि मु गुरुंको कथा को ग्रहण करुछि किंतु सी मते जेमती कहिचंती मु सेई बळी भावरे मो जीवन निर्वाह मु करू नै तापर कौन अच्छी ना मुझे ईश्वर सहित संबंध स्थापन करने बा जोग सूत्र रखापी सहित मिलन हाँपाई जे मु दीक्षा नहीं से कथा को मोर जना ना ताकू भल भाषा कौन कहले ना दीक्षा ग्रहण होइछि निजर स्वरूप प्रतिष्ठा लाभ पाए ज्ञान चक्षुर उन्मेलन पाए अरे स्वरूप कौन ये स्थूल सटा ये जो हाड़ रही मांस रही रक्त रही मल रही मूत्र रही कुर्मी अच्छा विष्टा अच्छा यहीटा कौन आमर शरीर यहाँ कौन आमर स्वरूप यहीटा आमर स्वरूप नुहे ता भीतर जो सूक्ष्म शरीरटा अच्छी 24 तत्व को लेकिन सेटा कौन आमर शरीर सेटा आमर शरीर कि सेटा आमर स्वरूप नुहे तापर जो कारण शरीर अच्छे बुझेले बहुत समय जीव जो कारण शरीर रही जो थे समस्त बासना गुड़िक डिपोजिट अच्छी सेटा कौन आमर स्वरूप सेटा आमर स्वरूप नुहे कारण शरीर को साधक अतिक्रम कला परे साधना द्वारा षडचक्र को भेद कला परे पंचकोश को भेद कला परे अन्न मन प्राण विज्ञान आनंदमय कोश आम तो सब अन्न कोश रे मन सकाळ हेले खाइबा गोटे गोटे फैमिली रे सकाळ रोषेई होउची माने सोइबा पर्यंत खाइबा चालुची माँ माने बसिक रोषेई करुचनी माने विभिन्न प्रकार प्रसाद होउची टिफिन होउची चाहा होउची सब बेले तो चली चूल्हा लगी कौन अतिथि आसिले चाहा खर कि छणाछणी करती सब कथा कह भल लगे नहीं एमती माने प्रोग्रामटा प्राय बड़ बड़ फैमिली रे सबु बेले चली रोषेई चली तेणु स्थूल रे समस्ते मजी रही किंतु सूक्ष्म को कहीं जाऊना कहीं ना लोक स्थूल अच्छी स्थूलटा को देखुची स्थूल काम करुची आखि दीटा कान दीटा पाटीटा पाई सब स्थूल कथा कह अरे मेघ है अरे मेघ किए करेला आकाश कहाँ मेघ केमिति सृष्टि है मेघ केमिति बर्षिला किए बर्षौची से कथा सी आउ कहब ना मेघ आज बर्षि लघुचाप किए लघुचाप करमी घूर्णी बात्या सृष्टि है
ତା କାରଣକୁ ଖୋଜିବେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। କାରଣକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆତ୍ମା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ପୁଣି ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ କେମିତି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମରିଗଲି ସେତେବେଳେ ତ ଆଉ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି। ଭଲ ଲୋକଟେ ମରିଯାଇଛି ଠିକ୍ ବୟସରେ 40 ବର୍ଷ କି 50 ବର୍ଷ କି 30 ବର୍ଷ କି 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଅର୍ଗାନ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ା କିଛି କାମ କରୁଛି? ସ୍ଥୂଳ କାମ କରୁଛି ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ କରୁଛି ନା କାରଣ କାମ କରୁଛି? କାରଣ ପରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା ଥିଲା ସେ ଆଉ କ୍ରିୟା କଲାନି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଲେ ନାହିଁ କି ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସେ ମରିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ? ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ମୂଳଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯିବେ, ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି 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 ଯିବେ, ଆପଣ ଯାଇ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। କଥା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ କାହିଁକି ଏଇ ସ୍ଥୂଳଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଛେ, ଏଇ ସ୍ଥୂଳରେ କାହିଁକି ରହିଛେ, ଏ ସ୍ଥୂଳର ସମୀକ୍ଷା କାହିଁକି କରୁଛେ, ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ କାହିଁ ନ ଯାଉଛେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗଲା ପରେ କାରଣକୁ କାହିଁ ନ ଯାଉଛେ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଈଶ୍ୱର ବା ଆତ୍ମା ବା ଭଗବାନ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ବା ଗୁରୁଦେବ ସବୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, ସେ କରୁଛନ୍ତି କରାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ଯନ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ। ସେ ମୋତେ ଯେମିତି ବଜଉଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମିତି ବାଜୁଛି। ମୁଁ ବି ମାଧ୍ୟମ ବି ନୁହେଁ। ଯନ୍ତ୍ରଟା କ'ଣ ବିନା ଯନ୍ତ୍ରୀ ଦ୍ୱାରା ବାଜିପାରିବ? ଯନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ? ସେ ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ଯଦି ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ ସେଇଟା ବି ଭଗବାନ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ସକଳ ଦେହେ ନାରାୟଣ ଏକ ଦେବ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ତିଷ୍ଠ। ଗୋଟିଏ ଦେବତା ସବୁରି ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ଯାହାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ମାଇକ୍ରୋଫୋନଟାକୁ ଯଦି ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖି ଇଏ ବି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଇଏ ମାଧ୍ୟମ କେମିତି ହେଲା? ଯଦି ଆପଣ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ, ବିଚାର କରିବେ, ଦେଖିବେ ସବୁ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଗଡ୍। ଯେମିତି ବେଲାଳ ସେନ ଦେଖିପାରିଲା ଗୋଟେ ଖମ୍ବ ଉପରେ ବସିକି କେବଳ ନା କୌରବ ଗଣକୁ ଦେଖିପାରିଲା, ନା ପାଣ୍ଡବ ଗଣକୁ ଦେଖିପାରିଲା, ନା ହାତୀ ଘୋଡ଼ାକୁ ଦେଖିପାରିଲା, ନା କାହାକୁ ଦେଖିପାରିଲା। ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ଏନର୍ଜିକୁ ସେ ଦେଖିଲା। ଆଉଛି ଯାଉଛି ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ସବୁ ସେ କରୁଛି, ଆଉ କେହି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇଭଳି କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ଥାର୍ଡ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ବେଲାଳ ସେନର କ୍ରିୟା। ଯେଉଁମାନେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ସାଧକ ଷଟ୍ଚକ୍ର ଭେଦ କରିଗଲେ ଆପଣ ସଂସାର ମାୟାରୁ ଅତିକ୍ରମ ହେବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧକର ଷଟ୍ଚକ୍ର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରକୁ କ୍ରସ୍ କରିନାହିଁ ସେ କେବେ ସାଂସାରିକ ମାୟାରୁ ଜମା ଯାଇପାରିବେ, ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ତ ସବୁଟା ସତ୍ୟ ଲାଗିବ, ସବୁଟା ଅମୃତ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ବାପା କହିକି ପୁଅ ଚାଲି ଆସିବ, ଆଉ ଝିଅ ଚାଲି ଆସିବ, କି ନାତି ନାତୁଣୀକି ଆସି ମାଡ଼ି ବସିବେ, ଜେଜମା କହିକି ଇଏ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ଠାରୁ ବଡ଼ ଆନନ୍ଦ ସେ ପାଇଯିବ, ତାର ଆଉ ଈଶ୍ୱରକୁ ଖୋଜିବା କ'ଣ ଦରକାର? ସେ ଦେଖିବ ଯଦି ସବୁରି ଭିତରେ ସେଇ ଆଉଛି, ସବୁରି ଭିତରେ ସେଇ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଘରେ ଯେତେ କାମ କରୁଛି, ଅଫିସରେ ଯେତେ କାମ କରୁଛି, ବେପାରରେ ଯେତେ କାମ କରୁଛି, ସବୁ କାମ ତାଙ୍କର, ସେ ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଲାଇଡିବାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ପିଅନ ଦେଖିଥିଲା ଯେ ସେଇ ଚିଠି ଦଉଛି, ସେଇ ଚିଠି ବାଣ୍ଟୁଛି, ସେଇ ଚିଠି ସବୁ ଲେଖିଛି, ସେଇ ସବୁ କରୁଛି କରାଉଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ଏଇ ଭାବରେ ରହିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିୟା ନେବାକୁ ତା ସାଙ୍ଗ କହିଲା, ଲାହିଡିବା କହିଲେ, ସେ ପୋଷ୍ଟ ପିଅନକୁ ଡାକି ଆଣି 2 ଜଣ ଯାକର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିୟା ହବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାକିଲେ ସେ ଗଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ସେକେଣ୍ଡ କ୍ରିୟା ନେବ ଲାହିଡିବା ବା ପୋଷ୍ଟ ପିଅନକୁ କହିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣ କୃପା କରି ଗୋଟିଏ ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ ହିଁ ଭଗବାନ ବା ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ସାଧନା ଅଛି? ମୁଁ ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଏଇ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଦିନଟି କଟିଯାଉ। କଥାରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିଲେ, ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁନଥିଲେ।
ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ହିଁ ସବୁ କାମ କରୁଥିଲେ ଯୋଉଟା ଭାଗବତ ଲେଖା ହେଇଛି କରି କରାଉଥାଏ ମୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ବୋଧଟାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ସେଇ କଥା ମୂଳରୁ ଶିଖାଇଛି। କ୍ରି ଏବଂ ୟା କର୍ମ କରିବା, କ୍ରି ମାନେ କରିବା, ୟା ମାନେ ଆତ୍ମା। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦିଟା ଜିନିଷ କ୍ରି ସହିତ ୟାକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଯୋଗ। ତାହେଲେ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସାଧନା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ମୋର ଭାବକୁ ସ୍ଥାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ୟାକୁ ମାରିବୁ, କାଲି ତା ନାଁରେ କେସ୍ କରିବୁ, କାଲି ତାକୁ ମର୍ଡର କରିବୁ, ତା ଜମିକି ନେଇ ଆସିବୁ। ସେ ଏମିତି କହିଲା, ସେ ଏମିତି କହିଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଭିତରେ ଆଉ ଯେଉଁଠି ବାସ୍ତବ ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ଦୀକ୍ଷିତ ବା କ୍ରିୟାବାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ବା ଗୁରୁ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏସବୁ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ 1% ନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଅଜ୍ଞାନତା ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ସେମାନେ ଲଢ଼ିକି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ଲୋକର ପଛପଟରେ ଅନେକ ଜନ୍ମର ସାଧନା ରହିଛି। କେବେଠାରୁ ନା ଯେବେ ସେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଠାରୁ ବିୟୋଗ ହେଇଛି ଏବଂ ମିଳନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ଡିପୋଜିଟ୍ କୁଢ଼ ଯାହାକୁ କହିଲେ ଭଲ ଭାଷାରେ ମାନେ ପର୍ବତ ଭଳିଆ ପର୍ବତ ମାନେ ଗଦା ସଂସ୍କାର, କୁସଂସ୍କାର, ସୁସଂସ୍କାର ଚିତ୍ତ ଭିତରେ ଅଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସବୁ ସତ୍ୟ, କୋଉଟା ସତ୍ୟ କୋଉଟା ମିଥ୍ୟା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ମିଥ୍ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି? କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ହେଇନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ହେଇନାହିଁ, ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଜାଣି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅହଙ୍କାରରେ ବୁଡ଼ିକି ମରିବ। ଦୁଃଖ ପାଇବ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବ, କଷ୍ଟ ପାଇବ, ଅଭିମାନ ପାଇବ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ତା ଭିତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ସେ ରହିବ। ଯଦି ସେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବିଲା, ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସେ ରହିଲା ଏବଂ ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଅନୁଭବ କଲା, ସେ କେତେ ଯେ ଶାନ୍ତି, କେତେ ଯେ ଆନନ୍ଦ, କେତେ ଯେ ପ୍ରେମ ସେ ପାଇବ ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଆଉ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ କଥା ରହିଲା ନା ଆମର ସାଧନାରେ ନିଷ୍ଠା ରହୁନି। କେତେ ଘଣ୍ଟା ଭୌତିକ ଜଗତର ଗୋଟେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ, ସ୍କୁଲ କଲେଜର ଗୋଟେ ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରିବାକୁ ହେଲେ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କେତେ ସ୍କୁଲ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିରେ ପୁଣି ମାର୍କ 70, 80, 90 ଭିତରେ ଏମିତି ରହୁଛି କି 95% ରହୁଛି। ପୁଣି ସେଇ ସବଜେକ୍ଟରେ ସେ 100% ଥର ବି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ସମସ୍ୟା କି ଗେଟ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍, ରିଏଲ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟସ୍, ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା, ସତ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଆଉ ସତ୍ୟରେ ଜୀବନଟାକୁ କାଟିବା। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆସିବା ପାଇଁ ସକାଳେ କୋଉଠି ଘଣ୍ଟାଟେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କୋଉଦିନ ଅଧଘଣ୍ଟାଏ, କୋଉଦିନ ହେଲା ନାହିଁ, ଦିନ ସାରା ପୁରା ଅନିତ୍ୟ ଅସତ୍ୟରେ ମଜିକି ଆମେ ରହିଛେ। ଆମର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହବ? ସମସ୍ତେ ମାନସିକ ଜଗତର ଜଣେ ଜଣେ ବିକଳାଙ୍ଗ। ଦିନ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଔଷଧ ଖାଇବେ, ସମସ୍ତେ ମାନସିକ ବିକୃତ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନବାଲାନ୍ସ ମାଇଣ୍ଡ ହେବ, ସମସ୍ତେ ନିଶା ଖାଇବେ, ଦିନ କାଟିବେ। ଔଷଧ ଖାଇବା ଗୋଟେ ନିଶା ଏକ ପ୍ରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେବ। କାରଣ ଆ ମୂଳରେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲୋକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଦ୍ୟା ଠାରୁ ଏବଂ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଠାରୁ
ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଏବେ ଯେତେ ଜାଗାରେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଭଜନ କର, କୀର୍ତ୍ତନ କର, ପୂଜା ପାଠ କର, ଆଉ ଭୋଗରାଗ କର, ଯଜ୍ଞ କର, ଅଷ୍ଟପହରୀ କର, ସବୁ ଏଇଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଜେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଟିକେ ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ। ଏଥିରେ ର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଦ୍ୱାଦଶ ମାତ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଲଟ ଖଡ଼ିର ବି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଏବେ ଆଉ ସିଲଟ ଅଛି କି ନ ଅଛି ମୋତେ ଜଣାନାହିଁ। କାଗଜ କଲମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ କାଗଜ କଲମ ସେଇ ଟା ଧରି କ'ଣ ସାଧକ ସାଧିକା ବସିଥିବ, ସେ ଆଉ ଆଗକୁ 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 ଯିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସକାଳେ ଜଣେ ମା ଫୋନ କଲେ, ମୁଁ ଅମକ ପୂଜା କରିବି ନା, କହିବନି ଅମକାରୀ ବାପା କ'ଣ ସେଇ ଥିଲା ସେଇ ପୂଜା କରୁଛ, ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ପୂଜା କରି ତମର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? କେତେ ଶାନ୍ତି, କେତେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଛ, କେତେ ଟେନସନ ନେଇଛ? ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏସବୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ହେଇପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇଟା ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍। କ'ଣ ନା ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ବା ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି। ଗୁରୁଦେବ ସବୁବେଳେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଥିଲେ, ୱି ଆର୍ ବର୍ନ ଫର୍ ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ କ୍ଲେଶ ରହୁଛି, କ'ଣ ଆମ ଭିତରେ ଯେଉଁ 5ଟା କ୍ଲେଶ ରହୁଛି, ଆମକୁ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା ରହୁଛି। ଆମ ଭିତରେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ, ନିଜକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନେ, ନିଜକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନେ, ନିଜକୁ ଆମେ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରୁନେ। ସାଧନା ସହିତ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରାଯିବ, ନିଜକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ, ନିଜକୁ ଭାବନା କରାଯିବ। ମୋ ଭିତରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। କେମିତି ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିବେ ନା, ମୋ ଭିତରେ ଈଶ୍ୱର ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି କରୁନାହାନ୍ତି। ତା ମନକୁ ସବୁବେଳେ ଧାରଣା ହେଉଥିବ, ତାର ବିଚାରଧାରା ହେଉଥିବ, ସବୁ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୋ ଭିତରେ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସବୁରି ଭିତରେ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ସବୁରି ଭିତରେ ସିଏ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବୋଧ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତା ରାଗ ଦେଶାଭିନିବେଶ ପଞ୍ଚକ୍ଲେଶା। ତେଣୁ ଅବିଦ୍ୟା, ଆମ ଭିତରେ ଅବିଦ୍ୟା ଅଛି। ବିଦ୍ୟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଆସିନାହିଁ। ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିଲେ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନିଲେ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପକୁ ଅନୁଭବ କଲେ, ଆମ ଭିତରେ ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ପଳେଇବ। ଅସ୍ମିତା ରହିବ ନାହିଁ, ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତା ରାଗ ରହିବ ନାହିଁ, ଦେଶ ରହିବ ନାହିଁ। 5ଟା କଥା, ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତା ରାଗ ଦେଶାଭିନିବେଶ ପଞ୍ଚକ୍ଲେଶା। ଏଇ ସବୁ କ୍ଲେଶ ଅର୍ଥ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ଆମକୁ ଆଉ କେତେବେଳେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସଂସାର ଭିତରେ ରୁହ, ସାଂସାରିକ କାମ କର, ଯାହାକୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ମିଳିଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମ ସଂସ୍କାରରୁ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ କର। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁଗୁଡ଼ାକ ଭଗବତ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବ, ଈଶ୍ୱରୀୟ କର୍ମ ବୋଲି ଭାବ। ଆଉ ଏଇ ସମସ୍ତ କର୍ମ ଆତ୍ମା ହିଁ କରୁଛି ବୋଲି ଭାବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ଲୋକର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଅଛି, ବିକର୍ଷଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକଟେ ଦେଖିଲେ, ଭଲ କୋଠାଟିଏ ଦେଖିଲେ, ଭଲ ଗାଡ଼ିଟିଏ ଦେଖିଲେ, ଭଲ ଜିନିଷଟିଏ, ସୁନ୍ଦର ସିନେରିଟିଏ ଦେଖିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ହୁଏ, ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ, କି ସେମିତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏବଂ ସେଇ ଆକର୍ଷଣକୁ ନେଇ ଏ ସଂସାରରେ ଲୋକ ଚାଲିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଯନ୍ତ୍ରଣା, କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦେଖା ହେଲା, ଆମେ ତାର ସ୍ଥୂଳଟାକୁ ଆଗ ଦେଖିଦେଲେ। ମାନେ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିଲେ, କି ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମା ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ, ଆମର ଆକର୍ଷଣ ହେଲା। ଆମେ କେବେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ପଶି ଦେଖିଛେ ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଥବାରୁ ଏଇଟା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଭିତରୁ ଆତ୍ମା ବାହାରିଯିବ, ଯେଠି ସୁନ୍ଦର ମାଟିଏ ହେଇଥାଉ କି ପୁରୁଷ ଲୋକଟିଏ ହେଇଥାଉ, ସେ କ'ଣ ହବ?
ସାସାଦି ମୁର୍ଦାର ହେଇଯିବ, କଳା ପଡ଼ିଯିବ, ସେଇ ଲୋକ ଅନେଇବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ଥରେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ବାବା ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଲେକ୍ଚର ବସିଛନ୍ତି, କଥା କହିଛି କି ନ କହିଛି ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ବସିଛନ୍ତି, ବସିକି ଆତ୍ମା ଆଲୋଚନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ 2 ଜଣ ମୁସଲିମ ମା ଆସିଲେ, ସେମାନେ ମୁହଁରେ ପରଦା ପକାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଆମେ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ। ଇଏ କହିଲେ ହଁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଟେକିଦେଲେ, ଟେକି ଦେଇକି ପ୍ରଣାମ କଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର 2 ଜଣ ମା ଥିଲେ। ସେଇଠି ଲେକ୍ଚର ଜଣକ ଦେଖିଲେ ଏଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ମା, ମନରେ ଖରାପ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରି ବାବାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଚାଲିଗଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶିରିଡ଼ି ସାଇ ତାଙ୍କ ପିଠିରେ ଗୋଟେ ଥାପଡ଼ା ଦେଇ କହିଲେ, ଏ ଦେହକୁ ଦେଖିଲ ନା ଦେହିକି ଦେଖିଲ? ଯଦି ଏ ଦେହଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି, ଦେହି ଯେ କେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ, ଦେହି ଥବାରୁ ଦେହଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁ ତୁମେ ଦେହ ଭିତରେ ଦେହିକି ଦେଖିଲ ନାହିଁ, ତୁମେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରଟାକୁ ଦେଖି ଏତେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଗଲ। ସେ ସମସ୍ତ ମନର କଥା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଲେକ୍ଚର ଜଣକ ରିଅଲାଇଜ୍ କଲେ, ହଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ ଆମେ କଲୁ। ସେମିତି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ସୁନ୍ଦରୀ ଯେ ମା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଝିଅ ଥିଲା ତାକୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିଏ ହେଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଶୋଇଛନ୍ତି, ନିଶାର୍ଦ୍ଧରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ପଳେଇଲେ। କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତାପରେ ସେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିକି ସେ ସାଧନା କଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପିତା ବାରମ୍ବାର ମନ୍ତ୍ରୀକି ପଠେଇଲେ, ତୁମେ ଯାଅ ଦେଖ ବୁଦ୍ଧ କୋଉଠି ବସି ତପସ୍ୟା, ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧ ନଥିଲା, ଗୌତମ କୋଉଠି ବସିକି ତପସ୍ୟା କରୁଛି, ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେ ଖୋଜିକି ପାଇଲେ। ଗୋଟେ ଅସୁସ୍ଥ ମୂଳରେ, ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ ନା କ'ଣ, ସେଇ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଗଛର ବକଳକୁ ପିନ୍ଧିକି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବହୁତ ବୁଝେଇଲେ, ବହୁତ କଥା କହିଲେ, ବହୁତ କାନ୍ଦିଲେ। ବାପା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ପୁଅ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ପଳେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେଇଠି ବସି ଧ୍ୟାନ ତପସ୍ୟା ରାଜବାଟୀରେ କରିବେ। ସମସ୍ତେ ଏବେ ଗୁରୁମାନେ, ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମମାନରେ ତୁମେ ଘରେ ରହି ସାଧନା କଲେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାଛ ଖାଅ, ମାଂସ ଖାଅ। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ କହିଯାଇଛି ନା, ମାଗୁର ମାଛ ଝୋଲ, ଯୁବତୀ ନାରୀର କୋଲ, ବେଟା ହରିଆ ହରିଆ ବୋଲ। ଭଗବାନ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମାଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ, କଥା ଏଇ କଥା ପୁଣି ଏଠି ରହିଗଲା। କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମାଦି ସୂକ୍ଷ୍ମ, ତାଙ୍କୁ ପାଇବାଟା କ'ଣ ଏତେ ସହଜ? ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ କହୁଥିଲେ, ଆରେ ଛୁଞ୍ଚିଟା କେତେ, ପଶାଟା କେତେ ଛୋଟ, ସୂତାଟା କେତେ ସରୁ, ଯଦି ସେ ସୂତାରେ ଟିକେ ଆଂଶ ରହିଯିବ ନା, ସେ କ'ଣ ଆଉ ପଶାରେ ପଶିବ କି? ମନ ଯଦି ସବୁ ମରିକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହବ, ତାହେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ଦର୍ଶନ କରିବ। ଭାଗବତରେ ସେ ପଦଟି ଅଛି, ସକଳ ସଙ୍ଗ ମୁଁ ମନ ମାରି, ନିଶ୍ଚଳେ ମୋତେ ଧ୍ୟାନ କରି, ତେବେ ତୁ ଦେଖିବୁ ସାକ୍ଷାତ, ଆତ୍ମାର ରୂପ ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ର। ସକଳ ସଙ୍ଗ ମୁଁ ମନ ମାରି, ତୁ ସବୁଥିରୁ ମନକୁ ମାରିବୁ। ଇଏ ତ ଦିନକୁ ଦିନ ତମେ ଯୋଡୁଛ, ପୁଣି ମନ ମାରୁଛ କ'ଣ? ଯୋଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ, ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଯୋଗ ହେଲେ ଆମର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି କ'ଣ ହବ ନା ନିରୋଧ ହବ। ଚିତ୍ତରେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ଆସୁଛି ସାଧନାର ପ୍ରଭାବରେ କ'ଣ ହବ, ସେ ପୋଡ଼ିକି ସବୁ ପାଉଁଶ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ, ଯାଇକି କହିବ, ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପାଇଁ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସିଛି, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ନ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମକୁ ଆଉ ଫେରିବି ନାହିଁ। ଯେଉଁଦିନ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋତେ ମିଳିଯିବ, ମୁଁ ସେଇଦିନ ଯାଇକି
ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମ ଫେରିଯିବି। କ'ଣ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ? ମଣିଷ କାହିଁକି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି? ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବର କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନାହିଁ? ଆଚରଣର କାହିଁକି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି? କାରଣ ମଣିଷ ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ନିଜକୁ ଜାଣିନାହିଁ ମୁଁ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ଏତିକି ଜାଣିବେ, ଆପଣ ଭିତରେ କିଛି କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଆକର୍ଷଣ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କର ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। ସେଇ ଶୂନ୍ୟସତା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମନ ଲୟ ହେଇଯାଇଛି, ଅମନରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଛି, ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଜ୍ଞାନ। ତାପରେ ସେ ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜବାଟିକୁ। ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧଦେବ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଇ ସମୟରେ ଜଣେ ମା ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅଟାକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଦେବକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଥିଲେ ନା। ଯେତେବେଳେ ସେ ମାଟି ଆସି ପହଞ୍ଚି ବୁଦ୍ଧକୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଛିଡ଼ା ହେଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ଆଉ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲାନି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ସେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଲା। ଏତେ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ। ଇଏ କ'ଣ ମାଟି ଆସିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଦେଖି କ'ଣ ହଉଛନ୍ତି? ସେଉଠୁ ସେ କହିଲେ, ହେ ବୁଦ୍ଧ, ମୁଁ ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏ ପୁଅକୁ ତୁମେ ସାଧନା ଶିଖେଇ ଭଲ ସନ୍ନ୍ୟାସଟିଏ କରିଦିଅ। ତମ ଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧଟିଆକୁ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳି ଦିଅ। ବୁଦ୍ଧଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସେ ମା ଫେରି ଚାଲିଗଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜଣେ ବଡ଼ ଭିକ୍ଷୁ, ବଡ଼ ସନ୍ନ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଲେ। ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା, ତୁମେ ଏ ଦେହକୁ ଦେଖି, ଏ ମାଆକୁ ଦେଖି କିଛି ବିଚଳିତ ହେଲ ନାହିଁ? ସେ କହିଲେ, ମୁଁ କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହେବି? ମୁଁ ତ ଦେଖୁଥିଲି ତା ଭିତରେ ଯିଏ, ମୋ ଭିତରେ ସେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ତ ସବୁ ଜଣେ, ସବୁ ହେଇଛି। ଏ ପୂଜ ରକ୍ତ, ମାଂସ ହାଡ଼, ମଳ ମୂତ୍ର, କୁର୍ମି ବିଷ୍ଟା ଶରୀର ଦେଖି ମୁଁ କ'ଣ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବି? ଏ ଶରୀର ଯୌବନ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ରହିବ? ଆପଣ କେତେ ମେକଅପ୍ ହେବେ? ଯେତେବେଳେ ଚମ ଶୁଷ୍କ ହେଇଯିବ 60 ବର୍ଷ ପରେ, ସାଧନା ନ ହେବ, ଦେହ ହାତ ଅବଶ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଚଷମା ଲଗେଇବେ, କାନକୁ ଶୁଭିବ ନାହିଁ, ଦାନ୍ତ ମେଲା ହେଇଯିବ, ଜଏଣ୍ଟ ପେନ୍ ବାହାରିବ। କେତେ ମେକଅପ୍ ଆପଣ ହେବେ, କେତେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? କେତେ ଔଷଧ ଖାଇବେ? ତେଣୁ ସେଇ ବୁଦ୍ଧ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୁଁ ନ ପାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥାଶ୍ରମକୁ ଫେରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ନା, ମଣିଷ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ନ କରିଛି, ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ ନ କରିଛି, ନିଜେ ସେଇ ଆତ୍ମା ବୋଲି ସେ ନ ଜାଣିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ କେବେ ଯାଇନାହିଁ କି ଯିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଭଜନ କରୁ, ଯେତେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁ, ଯେତେ ପୂଜା ପାଠ କରୁ, ଯେତେ ଦାନ ଦଉ, ଯେତେ ସେବା ମଧ୍ୟ ସମାଜର କରୁ, ସବୁ କାମ ସେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ସେ ଅଧିକାରୀ ହଉ। ମୁଁ ସବୁ କିଛି କରୁନାହିଁ, ସବୁ ଈଶ୍ୱର କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷଣ ଭାବଟା, ଭଲ ପାଇବା ଭାବଟା, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ବୋଇଲେ ଆମର ଅନାହତ ଚକ୍ରରୁ ଭଲ ପାଇବାଟା ଆସୁଛି, ଇମୋସନାଲ ଆସୁଛି, ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଆସୁଛି, କାନ୍ଦ ଆସୁଛି, ହସ ଆସୁଛି। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ାକ 4th ସେଣ୍ଟର, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ବାୟୁତତ୍ତ୍ୱ। ଗୁରୁଦେବ କହୁଥିଲେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଚକ୍ର, ସେଇଟା ଅତି ଭୟଙ୍କର ଚକ୍ର। ଯଦି ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ମନକୁ ସ୍ଥିତ କରିବେ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସେଇଠି ରଖୁଥିବେ, ଏ ମନ ତ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଏତେ ବିବ୍ରତ, ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରରେ ଲହଡ଼ି ପରେ ଲହଡ଼ି ଆସେ, କେଉଁ ଲହଡ଼ି ଆସୁଥିବ, କ'ଣ ହେଉଥିବ, ତାର ଠିକ୍ ଆଉ ଠିକଣା ନାହିଁ। ସେମିତି କେଉଁ ଚିନ୍ତା ପରେ କେଉଁ ଚିନ୍ତା ଆସିବ, କେଉଁ ପାଗଳାମି ବାହାରିବ, କେଉଁ କଥା ମୁଣ୍ଡରେ ଉଙ୍କି ମାରିବ,
आज अमुक भी काली समुक आजिकाली नुहे 5 मिनट भितर से चेंज करदे 2 मिनट भितर चेंज करदे राजसिक तामसिक लोक सात्विक लोक से चेंज कर लव लव भल पाइबा स्थिर स्टेबल माइंड आज गोटे कथा काली गोटे कथा परन गोटे कथा प्रति मिनट कथा चेंज करदे भाव को चेंज करदे समस्त राजसिक भाव नहीं बंची जस सम्मान प्रतिष्ठा चाहूथे धर्म जगत रे जोटी जस ना कि सम्मान ना कि प्रति सब ईश्वरमय सब आत्मामय आत्मार कौन जाति अच्छी ना कूल रही ना गोत्र रही ना वर्ण रही ना ब्राह्मण रही ना क्षत्रिय ना वैश्य ना शूद्र ना राति ना दिन ना कौन रही आत्मा को छाड़ू आप सहर भीतर जो श्वास प्रश्वास चलुची से केबे शोइचे केबे आपण माने समीक्षा कलेनी स्थूल कथाटी मु कहूची से केबे शोइचे आपण एते आनंद प्रेम दई मेकअप है सेंट पुरुष माँ समस्त मेकअप आजिकल हो समस्त कड़े पार्लर खोला बोली मत जना नाला मुझे माँ मान खोला पुरुष लोक कड़े खोला कि आश्चर्य कथा जदि जी जेते हो श्वास प्रश्वास को मेकअप करने कहीदेव मो श्वास प्रश्वास को टे मेकअप करदेवे कौट किए करदेव अरे भाई तुम खाया पीवा बहुत भल होती मु सब खाइली मो श्वास प्रश्वास को खोईदेल किए खोईदेवे मो श्वास प्रश्वास को सज करदेल कई सज करदेवे मो श्वास प्रश्वास को ड्रेस पिंधेदेल कई ड्रेस पिंधेदेवे मो श्वास को गोटे उपाधि देदेवे मो श्वास को मारदेल जमी सब गुरु मान को मर्डर करदेप अतीत घटी भी घटुचे शिष्य मैंने करने बस से श्वास आत्मा तो केते सूक्ष्म से श्वासटा को मर्डर करदेल आमे से लगी सत्संग को आमे गज मूर्ख कहीं अरे तुम जो बाटे आईच से बाटे जापर कि जो बाटे तुम आसीच जो ब्रह्मरंध्र दे तुम प्रवेश करिच से ब्रह्मरंध्र दे बाहरी पार कि बाहरी पार नहीं तुम जन्म तारीख जन्म समय जानिक जातक करुच कि भविष्य गणना करुच कि गर्भ अहंकार एतिक वर्ष है मु कौन ना मोर पालन हम जन्म दिवस कि बाघर दिवस कौन सब पालन करा पालन अरे मृत्यु दिवस थे पालन कर तुम बयस बढ़ुची कि कमुची बयसटा कमी जाऊँगी तो दुख करिया कथा मु विदाय ना टाइम आदि समीक्षा करी देखिए तापर आकाश के आश्चर्य घटना से आकाशटा विषय किसी साइंस पर्यंत कही पारा कि कही पारने ये देह विषय स्थूल शरीर विषय कहूँ सूक्ष्म शरीर विषय किसी कहूँ आपण काटिदेले गोटे लोक चक्र देखिपर काटिदेले मन को देखिपर काटिदेले आत्मा को देखिपर काटिदेले कौ लोक पापी कौ लोक पुण्यात्मा ताकू देखिपर कौ लोक साधु कौ लोक चोर कौ लोक डकायत जदि काटी दिज्व देखा कि प्रकृतिर चोर अच्छा प्रकृतिर डाकू अच्छा प्रकृतिर साधु अच्छा प्रकृतिर मूर्ख अच्छा प्रकृतिर ज्ञानी अच्छा सबू अच्छा सबू आपणकर वर्क वार्ड जना पड़ुची गोटे लोक आम देखी बहुत भल पाइले बहुत सुंदर लोकटे बहुत भल पाइले तापर आम आकृष्ट हो देखी मने मने भाविले खाली से वार्ड वर्क टे देखीदे तारे 2-4 थर से वार्ड आपन को कहीदेव आउ कुकर्म से करुथब आपण आकर्षण भल पाइबा जो रूपटा को देखी आउ कौन रहिबो ठक कि आप मनटा भांगी जीव तेणु वर्तमान कौन होची ना समस्ते स्थूलटा को देखी बाया होचन सूक्ष्मटा को देखी पारु ना भीतर स्वभाव आचरण कौन सात्विक कि राजसिक कि तामसिक तो सात्विक राजसिक तामसिक पाठ पढ़ी से जान कौन कहटा दुष्ट
ଇଂଲିଶରେ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆରେ ଏଟା ଖରାପ, ଏଟା ଭଲ ଲୋକ ନୁହେଁ। ତାପରେ କାରଣକୁ ଯିବ। ଲୋକଟା 5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଚଲାକ ଚତୁର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବୃତ୍ତି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାହାରିବ। ତୁମେ ତ ଇୟା ନଥିଲ, କ'ଣ ପୁରୁଣା ହେବାରୁ ସବୁ ଇୟା ବାହାରିଲା? ତୁମେ ପୁରୁଣା ହେବାରୁ କ'ଣ ଇୟା ବାହାରିଲା? ତମର ତ ଏ ନେଚର ନଥିଲା। ତାର କାରଣ ଶରୀରରେ ସେ ବାସନାଟା ଥିଲା। କାଳକ୍ରମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଞ୍ଜିଟେ ପଥର ତଳେ ବି ଅଛି, ସେ ପଥରକୁ ଫୁଟେଇକି ବି ବାହାର କରୁଛି। ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ମଞ୍ଜିର ଫାଳ ଆସିବ, ସେ କେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିକା, ସେ କେତେ କୋମଳ, ହାତରେ ଧରିଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏତେ ହାର୍ଡ ମୂର୍ତ୍ତିକାକୁ ସେ କେମିତି ଫଟେଇ ଦେଉଛି। ପଥରଟାକୁ ବି ଭେଦ କରିକି ସେ ପଳେଇ ଆସୁଛି। ନହେଲେ ପାହାଡ଼ରେ ଏତେ ଗଛ କେମିତି ହେଉଛି? ଗଛରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ପାହାଡ଼ ରହୁଛି? ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ହେଇପଡ଼ିବେ। ବସିକି ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାର, ଯେଉଁ ଅବିଦ୍ୟା ରହୁଛି, ଅସ୍ମିତା ରହୁଛି, ରାଗ ରହୁଛି, ମୁଁ ମୋର ଭାବକୁ ନେଇ ସବୁ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାପନ ନ ହେବାରୁ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ବହି ପଢ଼ିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିଲେ ହେବ ନାହିଁ, ସାଧୁସଙ୍ଗ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତୀର୍ଥ କଲେ ହେବ ନାହିଁ, ନାମ ଜପ କଲେ ହେବ ନାହିଁ। କଠୋର ସାଧନା କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଯାଇକି ତୁମେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତିକି ନେଇ ଯଦି ତୁମେ ସାଧନା କରିବ, ତାହେଲେ ତୁମ ଭିତରେ ସ୍ୱରୂପ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ଆସିବ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ, ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁ ସାଧନା ଦେବେ, ତୁମେ ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମ ସହିତ ମିଳନ ହେଇକି ତୁମେ କେମିତି ପରମାତ୍ମା ପରବ୍ରହ୍ମ ସାଧନା ସମୟରେ ହେଇପାରିବ। ସବୁ ସମୟରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠୁ ଖସିଲେ ତୁମେ ଶୁଦ୍ଧାତ୍ମା ହେଇକି ରହିବ। ତୁମ ଭିତରେ ଜୀବଭାବ ଅବସ୍ଥା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ହେଇକି ରହିବ। ସବୁ କରୁଥିବ, କିଛି କରୁନଥିବ, ସବୁ ଖାଉଥିବ, କିଛି ଖାଉନଥିବ। କ'ଣ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଅମିୟ ସାଗରେ ସ୍ନାନ କରିବ, କେଶ ନ ତିନ୍ତିବ ଯେବେ। ଏରେ ଅମିୟ ସାଗରେ ସ୍ନାନ କରିବ, କେଶ ନ ତିନ୍ତିବ ଯେବେ। ରାନ୍ଧୁଣୀ ହୋଇବ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବାଢ଼ିବ, ହାଣ୍ଡି ନ ଛୁଇଁବ ଯେବେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଥିବ? ରାନ୍ଧୁଣୀ ହୋଇବ, ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବାଢ଼ିବ, ହାଣ୍ଡି ନ ଛୁଇଁବ ଯେବେ। ଅମିୟ ସାଗରେ ସ୍ନାନ କରିବ, କେଶ ନ ତିନ୍ତିବ ଯେବେ। ମାଙ୍କଡ଼ସା ଜାଲେ ହାତୀକି ବାନ୍ଧିବ, ପିରତି ମିଳିବ ତେବେ। ମାଙ୍କଡ଼ସା ଜାଲ ସୂତା କେତେ ସରୁ, ସିଏ ପୁଣି ହାତୀ ବନ୍ଧା ହବ, ପିରତି ମିଳିବ ତେବେ। ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯିଏ ମଣିଷ ଆତ୍ମବୋଧ ରହି ସମସ୍ତ କର୍ମ କଲା, ସମସ୍ତ କର୍ମ ଭଗବାନ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ କର୍ମ ଫଳ ଭଗବାନ ନିକଟକୁ ଚାଲିଗଲା। ତୁମେ କର୍ତ୍ତା ନୁହଁ, କିଛି ନୁହଁ। ତୁମକୁ ଆଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ ତମର ଯାହା ଥବ ଖଣ୍ଡନ ହେଇଯିବ। ଆଉ କ୍ରିୟମାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ସଞ୍ଚିତ ବି କ୍ଷୟ ହେଇ ଯାହା ଭୋଗ ହେଉଛି ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଯାହା ରହିଯାଉଛି ସଞ୍ଚିତ, ଯାହା କରାଯାଉଛି ତା କ୍ରିୟମାନ। ଆଉ କ୍ରିୟମାନ ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରାରବ୍ଧ ନାହିଁ, ଆଉ ସଞ୍ଚିତ ବି ରହିବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ରହିବ? ରହିବ ନାହିଁ ନା ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିବ। ସବୁବେଳେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ ମୁଁ ସେ ଆତ୍ମା। ତାର ଯଶ ନାହିଁ, ସମ୍ମାନ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନାହିଁ, କି ନିନ୍ଦାଟା ଆରେ ସେ ନଥିବ, କି ପ୍ରଶଂସାରେ ସେ ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ସେ ସୁଖରେ ନଥିବ, ସେ ଦୁଃଖରେ ନଥିବ, ସେ ଭଲରେ ନଥିବ, ସେ ମନ୍ଦରେ ନଥିବ, ଦିନ ନଥିବ, ରାତି ନଥିବ, ସଂସାରରେ ଥିବ, ସଂସାରରେ ନଥିବ। ଆରେ ବାପା, ଅମିୟ ସାଗରେ ସ୍ନାନ କରିବା, ସଂସାରରେ ଅଛି, ସଂସାର ତା ଏଠି ଲାଗିନାହିଁ। ଏଇଟା କହିଲେ କ'ଣ ହବ? ଯେତେ ଜପ କର, କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ହବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଜପ କ'ଣ ବୃଥା? ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ। ନା, ବୃଥା ନୁହେଁ। ସବୁ କର୍ମର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ରହିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ
स्वरूप प्रतिष्ठा लाभ करें तुम्हें आत्मज्ञान अधिकारी हो पार नहीं तुम्हें ब्रह्मदर्शी तत्वदर्शी हो पार नहीं तुम भर अहंकार अज्ञानता जो अविद्या अस्मिता मु मोर भाव मु भाव राग भल पाइबा देश भल न पाइबा अभिनिवेश मृत्यु भय जो आम भितर अच्छी कस्मिन काले जीवन शत चेष्टा जिते नाम कर भजन कर कीर्तन कर यज्ञ कर अष्टपरी कर केबे जीवन तेणु से लगी ये समस्त काम करा ये समस्त काम सूक्ष्म रे करा कारण रे करा हबो साधारण लोक जो माने अच्युतानंद कहले जोग साधी न पारले नाम आश्रय कर जो तू जोग साधना न करि पारुछु तो नाम जप कर जदि गोटे वैष्णव आम पाख आसते से माली गोड़े मयूरभंजरू सत्संग शुणिक आसते मुझे आज्ञा कौन जप करुना कौन कहि आज्ञा आम पाखक आमको कहे नहीं ना ये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 जप हरे हरे जप करुच्ची अरे हरे अर्थ कौन से जानी ना से सत्संग शुणे हरे अर्थ राधा कृष्ण तापर राम ये केते नाम ना 16 नाम 32 अक्षर आम कहना यहाँ 3 नाम 16 अक्षर हरे राम कृष्ण को रिपीट करा 16 थर 32 अक्षर होउची किंतु ये महामंत्र नहीं महामंत्रटा गुप्त से कौन मुझे गुरु कहे आम कहीपर ना तेणु कौन करागला मुझे अच्छा आपण कुआड़े आसना मोर इच्छा अच्छे आपण आश्रम रही सेवा करी मु किछि दरमा नेबी नहीं आओ सेवा करी दिन काटी आपण सत्संग मत भारी भल लगुच हृदय स्पर्श बोले ठीक अच्छे मुझे कथा कहि आप कि भावे ना बोले आज्ञा जी जदि हरे से कृष्ण से राम ये 3 जन कहीं डाकिबा द्रौपदी भाया से 100 जन डाकिला भगवान को अशेष नाम केतबेले को नाम धरी डाकिला भगवान से रूप हो आसु आसु समय गड़ीगला केते द्वारिका को डाक द्वारिका आसवे कौट कौट बद्रीनाथ डाकिले से आसिले पूर्व डाकिले से गला सब समय पलाऊे हे अंतर्जामीनाथ तो डाकिले अंतर तुम प्रदेश डाकिक हाथ टेकी देले आखिर दे धार लोग गड़ी पड़ला से भगवान प्रकट हो वस्त्र देले आ कौन तेणु आपन जदि ये 3 नाम भर गोटे नाम को जप कर दियंते बारंबार ताले केते भल हंता तेणु माँ को सेविले बाप को पाई तेबे से पुत्र अजाम्बर हुई माँ को सेविले बाप को पाई तेणु आगे प्रकृतिर उपासना करिया पड़िबो प्रकृति जदि अनुकूल न हो तुम ये जन्म साधना कर मन हराए जाकू से जाए हारी मन को हराए जे विजय ताहारी तुम जो प्रकृति अनुकूल नहला नाई देह कौन होबनी आज अरे देह किसी हम हो जे टंका दब कौन कि रखू ना अणी जदि सुंदर स्ट्रीट जमी लोक मत उपभोग करू ना जदि भल खाइबा पीवा कौटी मिली तो खाइबू ना भल साल ड्रेस टे किए देवे दे रखू ना सबू कथा को हाँ कहीदेबू जेमती ठाकुर डाकिया कथा कहू संध्या बेल ना देहटा तो कौन हो साधना करहब प्रकृति अनुकूल हवाटा एत सहज नहीं से लगे कही माँ को सेविले बाप को पाई प्रकृतिर उपासना कले प्रकृतिर पूजा कले प्रकृति को चिन्हले जानिले से बाट छाड़देले सबू तुम्हें बोली भाविले जाई परमात्मा परम ब्रह्मकर दर्शन सानिध्य मिल जो ध्रुव तपस्या करुच्ची कि मुनि ऋषि मैंने तपस्या करते बाघ हाथी भालू सिंह अजगर आसी से कौन आखि मेला करला तो केते दुख दिखाई सबु तुम्हें बोली से माड़ी बस भगवान क्या मारी भगवान उद्धार करते भगवान क्या मारती नहीं आपण मनरे प्रश्न उठे राम अवतारे कृष्ण अवतारे भगवान एते मारिले भगवान क्या मारती नहीं भीतर हिंसा भाव रही से समस्त पिता से उद्धार करने को आसी कृष्ण क्या अस्त्र मारी ना
ଅସ୍ତ୍ରରେ ସେ କାହାକୁ ମାରି ନାହାନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ ଭକ୍ତର କଥା ଯଦି କୁହାହବ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ। ଏଇଠି ଟିକେ ଭକ୍ତି ଯୋଗର କଥା ପଡ଼ିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଦମ ପ୍ରଦେଶରୁ ମୁର୍ଗୁଣୀ ଡାକିଛି, ସେଠି କି ଯୋଗ କରିଛି। ଅନ୍ତର୍ଦମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଗଜ ଡାକିଛି, କି ଯୋଗ କରିଛି। ଅନ୍ତର୍ଦମ ପ୍ରଦେଶରୁ ଶାଲବେଗ ଡାକିଛି, କି ଯୋଗ କରିଛି। ଅନ୍ତର୍ଦମ ପ୍ରଦେଶରୁ ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ବଳରାମ ଦାସ ରଥ କରିକି ଡାକିଛି। ଅନ୍ତର୍ଦମ ପ୍ରଦେଶରୁ କରୁଣାବାଇ ଖେଚୁଡ଼ି କରିଦେଇଛି ଦାନ୍ତ କାଠିରେ। ସବରୀ ଅଇଁଠା ଫଳ ଦେଇଛି। ଦାସିଆ ବାଉରୀ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଛି। ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିକି ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛି। ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆରେ ଏ ସାଧୁ ହେଲା, ସମଦର୍ଶୀ ସମଭାବାପନ୍ନ ହେଲାନି, ତାକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଲା, ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଲା ନାହିଁ। ଏ କଥାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସେ ତପସ୍ୟା କରିକି ଆସିଛି, ମାଗିକି ଆସିଛି, ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଗୁରୁ ତାକୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେବେ। ଆପଣା ଲୋକର ଡାକ ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ସେଦିନ କ'ଣ ପୁରୀରେ କେହି ନଥିଲେ, କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଭୋକିଲାରେ ନଥିଲେ, ଏକା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧି ଥିଲା। ଆପଣା ଲୋକର ଡାକ ସେ ଶୁଣନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣା ଲୋକ କେତେବେଳେ ହେବ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ଜଣେ ମା ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କାଲି ଶୁଣିଏ, ମୋତେ ସବୁଦିନେ ଫୋନ କରନ୍ତି, ଦୀକ୍ଷା ନେଲାନି ଠାରୁ ସବୁଦିନେ ପଚାରନ୍ତି, ଆପଣ ବାବା ପ୍ରସାଦ ପାଇଛନ୍ତି, ବାବା ଦେହ କେମିତି ଅଛି, ବାବା ଆଶ୍ରମ କାମ କ'ଣ ଚାଲୁଛି। କେବଳ ଆଶ୍ରମ ବିଷୟରେ, ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଅଲଗା ବିଷୟରେ ସେ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କହିଲୁ କେବେ ଗୁରୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ, ସନ୍ଥକୁ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ କହିବ ବାବା ଆପଣ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଅହଙ୍କାରୀ ଗର୍ବୀ ଲୋକ। ସେ ତ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ଅଛନ୍ତି। ତାର ଗୋଟିଏ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟିଏ ଭାବ। ଦେହର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲେ ବି ଯନ୍ତ୍ରଣା ନାହିଁ, ରାତି ଥିଲେ ବି ନିଦ ନାହିଁ, ଭୋକ ଥିଲେ ବି ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ? କାଲି ସଞ୍ଜୟ ବାବା, ନାରାୟଣ ବାବା ଗଲେ କୋଉଠିକି, ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ। ସେ ମନା କଲେ, ହେଲେ ଆପଣ ଆସିବେନି, ଯଦି ପର ବୋଲି ଭାବୁଥିବେ ଆସିବେ, ଆପଣାର ଭାବୁଥିଲେ ଆସିବେନି। ସେଠି ଆପଣ ଯିବେ ନା ଯିବେନି ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ? ଜଗନ୍ନାଥ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ହବ। ଯିଏ ଆଶ୍ରମରେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହ ସୁସ୍ଥ, ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କେହି ନାହାନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିବାକୁ। ଖାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ପାଇଁ କହୁଛି। ନାରାୟଣ କହିଲେ ବାବା ଆପଣ ଖାଇବେ କ'ଣ? ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପାଞ୍ଚରାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ କଥା ରହିବ 5 ଦିନ, ନାମ ବି ହେବ, ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, କହିଲେ ତ ଭୁଲ, ଯଦି ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯଦି, ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କରି କାମ ପାଇଁ 2 ଜଣକୁ ପଠେଇ ମୁଁ ଖାଇବାଟା କ'ଣ ଦରକାର? ମୋ ଖାଇବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେମିତି ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବି। 2ଟା ହେଲା, 2:30 ହେଲା, ଆମେ ସବୁଠୁ ରୁମ୍ରେ ଗଲୁ, ପାଣି ପିଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କରି କାମ ପାଇଁ ଯାଇଛି, ସେ କଥା ବୁଝିବେ, କରିବେ। କେହି ଆଶ୍ରମ ରୋଷେଇ ହେଲାନି। ବାବା ଭୋଗ ବଟେଇଥିଲେ, ମକର ଚାଉଳ ଉଖୁଡ଼ା ଭୋଗ ବାବାଙ୍କୁ ଦବ, ଆମେ ଖାଇଲୁ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ନବମ ଅଧ୍ୟାୟର 22 ଶ୍ଲୋକକୁ ଦେଖିବେ। ଦୁଃଖ ନ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। କଷ୍ଟ ନ ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭାବ ଭକ୍ତି ଆସିବ ନାହିଁ। ଭୁଲ ନହେଲେ, ଭୁଲ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଭଲ ଶିକ୍ଷକ। ଭୁଲଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଶିକ୍ଷକ। ଜୀବନରେ ଭୁଲ ହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିବ। ଯାହାର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ କେବେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିପାରିବ? ଏ କଥା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲେ ହେବ। କ'ଣ ନା, କୁନ୍ତୀ ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିକି ସେମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ହେଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରିକା ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବର ମାଗୁଛନ୍ତି। କିଏ କ'ଣ ବର ମାଗିବା କଥା ମାଗ କହୁଛନ୍ତି। କୁନ୍ତୀ ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦିଅ, କାରଣ ତୁମେ ଥିଲ ବୋଲି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସ୍ମରଣ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଥିଲ। ଆଜି ଆମେ ରାଜ୍ୟ ପାଇକି ସୁଖ ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲୁ, ତୁମ ଭଜନ କରିବୁ କେତେବେଳେ?
जो दुख था से दुख मत दे दियो। एक आपण मैंने कहीपर दुख पड़े प्रभु ये दुखटा केमिति जाऊ, कौन अभिषेक कर, कौन चंडी कर, कौन पूजा पाठ कर, कौन दान कर, अरे मो कर्मर फल मत भोग करने को पड़ुची, मैं हसी हसी भोग करदेवी। ए कनसेप्ट क्लियर हो राजसिक लोकंर ए कनसेप्ट क्लियर हम ना। से माने आश्रम छाड़े, गुरु को छाड़े, ठाकुर को छाड़े, ठाकुर को नहीं पकई देवे महानदी रे कि समुद्र रे पकई दे। ये सब ठाकुर पूजा लगी यही सब फल आमको प्राप्ति है। आज शारदा को गोटे प्रसंग कहली, देखु गोटे घटना घटला आपण जान ना, जानिक दुख निश्चिंत हम संसार भितर अच्छा। हम ना ना देखिए भगवान केते बड़ दायित्व आप मुक्ति करदे, केते आनंद ही नाचे। अरे हे प्रभु मत केते केते मो चित्तवृत्ति गुरु भगवान करके अपार करुणा मो प्रति है। जमती नारद माँ मरी जाइए, नारद नाचिले हा केते बड़ कथा है, माँ मरजी तुम कहीं नाचुच ना, माँ कथाटा मो मुंड भितर थिला। ईश्वर चिंतार विघ्न होता 99% भगवान थे, 1% माँ थिले। सेटा पलैले मोर किसी चिंता ना। आम कौन से कथा कहवा कहीं ना, आमर जीवबोध अवस्था अच्छे, आम स्वरूप अवस्थापन करने से लगी आम दुख जंत्रणा कौन है मत पचारे ना, मत गोटे सम्मान देले ना, मोर गोटे पोस्टा को नहीं गले, मत अवज्ञा कले। अरे ये कथा कार तब समीक्षा कर, ये कथा कहार मनर कि कहार। जड़े माँ कहले हाँ पचारे मुझे साधु को एक कथा केतबले कहबे नहीं, जदि आपण कहे आपणा लोक हिथे सेठी पचारे चलिबो, कारण आपण शेयर नेबे। आश्रम रे काम चली ठाकुर काम बाबा ठाकुर को करुचंती, भगवान को पितार्थ कर्म होउची, हमर जहाँ अच्छे आम ताठू अधिका देदेवा। से सेबार लागू, से तो समस्त खबर तांको पाखे रोची ना, तार रिवार्ड आपण पाखु आसीबो। विश्वास कौन अच्छी वृंदावन रे आश्रम काम चली, जगह किणा है, गोटे गुंठ को 2.5 कोटी 3 कोटी, एवं 2 कोटी भी आना आम जो किणुलु से 2 कोटी उठीगला। तेणु गोटे महला सर कि 2 महला कम चली, 2 जन ब्रह्मचारी कम करुँच, समस्त मन दुख हम। केते जन पचारि आज्ञा से माने सेठी अच्छंती, कौन काम चली न पचार टंका कौठू आसूची, एते जगह केमिति किणा हैला, एते टंका कौटू आसला, प्रथम महला पर 2 महला काम चली। से साधु जन मिनिमम मासक 25,000 टका खर्च, घर भड़ा 8,000, खाइबे सत्संग सब कथा पड़ू। तेणु आपणा लोक किए कई तो जड़े पचार ना, जड़े प्रश्न करना आमको। आपणा लोकर डाक से शुणती, तेणु आपण केबे आ पचारे, आपण कहे बाबा, खाली कहे बाबा प्रणाम, से स्थूल जो सूक्ष्म करेंगे, स्थूलटा कहीं पचारे। बहुत बुझेला बुझिले ठीक अच्छे, खाली फोन टे करेंगे, आज फोन टे कले बाबा प्रणाम, सत्संग जाऊँ, आज्ञा माँ प्रणाम रही। बाबा सबू जानती, तुम्हें कहीं केते दिन ये सब कथा पचार, जदि पचार ठीक अच्छे, आपणार ही जाओ, समस्त कथा प्रत्येक दिन जापर। आश्रमर खबर किए आसुचंती, केते डोनेशन दौरान, केमती लाइफटा कटा होउची, आमे खाऊचु न खाऊचु, सोचु न सोचु, आनंदर काली सोईगलु, खाइलु कि कहले रोषे हम आम खाइबा।
ତେଣୁ ଦୁଃଖ ନ ଆସିଲେ ସମୟ ନ ଆସିଲେ ଅନୁଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେତେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଭିତରେ ଭାବ ଆସିଛି, ଭକ୍ତି ଆସିଛି, ସମର୍ପିତ ହେଇଛନ୍ତି। ତମର ତ ସବୁ ଅଛି, ତୁମେ ସମର୍ପଣ କ'ଣ କରିପାରିବ? ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦଇତାରି ନା, ଯିଏ ଦୀନ ହବ ସେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିବେ। ଗୁରୁ ଭାରି ଓଜନ, ଭାରି ବହୁତ ଭାରି, ଗୁରୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓଜନିଆ ବା ଭାରି। ଶିଷ୍ୟ ଏକଦମ ହାଲକା ଲଘୁ, ନାଇଁ କି? ଆଉ ପୁରା ହାଲକା, ପୁରା ଶୂନ୍ୟ। ଯଦି ଶିଷ୍ୟଟା ଗୁରୁ ହେଇଗଲା, ଗୁରୁ ହବା ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଓଜନିଆ ହେଇଗଲା, ଭାରି ହେଇଗଲା। ଟଙ୍କା ପଇସା ଜ୍ଞାନରେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବ? ସେ କୃପା ଲାଭ କରିପାରିବ ଏ ଜନ୍ମରେ? ମୁଁ ପାଠ ପଢିଛି, ଏତେ ଟଙ୍କା ମୁଁ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଏତେ ମୋର ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି, ଏତେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଏମିତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି? ଗୁରୁ ମୋର କ'ଣ ଆଉ ଦେବେ, କରିବେ? ଏବେ ଦୀକ୍ଷା ଦେବା କ'ଣ ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ହେଇଥିଲା ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ, ରିଲେସନ୍ କେମିତି ହବ, ତାଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ମୁଁ ମିଳନ ହେବି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଲେ, ବହୁତ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ଫୋନ୍ ଆସୁଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିକି, କହିଲେ ବାବା ଏ ପୁଅ, ଏ ଝିଅ, ଏ ଟଙ୍କା, ଏ ଘର, ଏ ଜମି, ଏ ବାଡ଼ି କୌଣସି ଶାନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି, ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପାପ କର୍ମ କରିଥିଲି ତାର ପରିଣାମ ମୋତେ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ବି କାମ କରୁନାହିଁ। କ'ଣ? ମୁଁ କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ତିମ ଔଷଧ ହେଉଛି ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଶାଲବେଙ୍ଗଙ୍କ ମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଶାଲବେଙ୍ଗଙ୍କର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଭଲ ହେଲା। ଅନେକ ଅନେକ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଅଛି। ଆପଣ ଭକ୍ତିର ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କାଳିଆ ଠାକୁର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତାଙ୍କରି ପାଖରେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇନି, ମୋର ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଯିଏ ଭାବିବ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ, ସେ କାୟରେ ବାକ୍ୟରେ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦବ, ଏବଂ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଇ କଷ୍ଟ ପୁଣି ସତଗୁଣରେ ଫେରି ଆସିବ। ଯେତେ ପୂଜା କର, ଯେତେ ପାଠ କର, ଯେତେ ଭଜନ କର, ଯେତେ କୀର୍ତ୍ତନ କର, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ଭଗବତ ଗୀତାର ବାଣୀ, କାୟରେ ବାକ୍ୟରେ ମନରେ କାହାରିକି କଷ୍ଟ ଦବ ନାହିଁ। କାୟରେ ବୁଝିବ କ'ଣ, ବାକ୍ୟରେ ବୁଝିବ କ'ଣ, ମନରେ ବୁଝିବ କ'ଣ, କାହାରିକୁ କଷ୍ଟ ଦବ ନାହିଁ। କାରଣ କେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକଥା ଚିନ୍ତା କରିବ ନା ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିବ ସେତେବେଳେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ହବ। ତୁମେ ସେତେବେଳେ କାହା ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ କଷ୍ଟ ଦେବି? ଯେତେବେଳେ ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଭଗବାନ ନୃସିଂହ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ, ନା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଯେଉଁମାନେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ କର୍ମ ଫଳକୁ ଯେମିତି ଭୋଗ ନ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ କାହିଁକି? ନା ସବୁରି ଭିତରେ ବା ଆପଣ ପଢ଼ ନାହିଁ ତ ବୁଝ। ସାଧନା କଲେ ସବୁ ବୁଝି ହବ, ସବୁ ଜାଣି ହେବ। ସେ ସଦୟ ହେବେ, ସେ କୃପା କରିବେ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ତମକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତୁମେ ସଂସାରରୁ ହସି 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 ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ତୁମେ ବିଦାୟ ନେବ। ସମସ୍ତେ ଯିବେ, କିନ୍ତୁ ତମକୁ ସେଠି ଯଦି ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପିତ ହେଇଥିବ ତମକୁ ସେଠି ସେ ଅମର କରିଦେବ, ତା ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଭକ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସେ ନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭାବ ଲଗାଇଲେ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତି ଭାବଟି ଆସିବ। ସେ ସବୁବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବେ, ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ତୁମେ ସବୁ ଥିବ, ତମର କୌଣସି ଡିଜାୟାର ନଥିବ। ଗୋଟିଏ ଡିଜାୟାର ଥିବ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା 24 ଘଣ୍ଟା କେମିତି କରିପାରିବି।
ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କୃପା କରିବେ, ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କରିବା ତ କହିଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କୃପା କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଯେମିତି ତୋଟା ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ସେବକ କ'ଣ ଥିଲା ପୁରୀର? ଠାକୁର ବହୁତ ଛିଡ଼ା ହନ୍ତି, କୃଷ୍ଣମୂର୍ତ୍ତି କେଉଁଠି ବସି ନଥାନ୍ତି। ସେ ସେବକ ପୂଜା କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବୃଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ, ଆଉ ଯାଇପାରିଲେନି, ହାତ ଥରିଲା, ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ପାରିଲେନି, ବେତ ଅଗରେ ସବୁ ଶୃଙ୍ଗାର କଲେ, ସବୁ ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇଗଲା। କାନ୍ଦିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ କାଲିଠାରୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିବି ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ ପୂଜା ତୁମେ ଠିକ୍ କରିବ, କିଏ ପୂଜକ? ସେ ରାତିରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଇଛି, ତୁମେ ଆସି ମୋ ପୂଜା କରିବ, ତୁମ ପୂଜାରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ତୁମେ ଆସିବ। ଇଏ ଗଲାବେଳକୁ ପ୍ରଭୁ ଚେକା ମାରିକି ବସିଛନ୍ତି। ଏ ବସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଲେ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି, ତା ପୁରୀର ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ। ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ କୃଷ୍ଣ ବସି ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଆମରି ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ନଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବିଷୟା ସଙ୍ଗରେ ସବୁବେଳେ ବୁଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଷୟା ସୂତ୍ରେ କ'ଣ ପଦଟି ମନେ ପଡ଼ୁନି, ରହିଥିବୁ ମନର ସୂତ୍ରକୁ ନ ଛାଡ଼ିବ। ମାନେ ବିଷୟା ସଙ୍ଗେ ତୁମେ ରହିଥିବ, କିନ୍ତୁ ମନର ସୂତ୍ରକୁ ନ ଛାଡ଼ିବ। ସବୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି, କରାଉଛନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆଟା କେବଳ ତାର ମାୟାର କ'ଣ ନା ଖେଳ ଘର। ସେ ଖେଳୁଛି, ସବୁରି ଭିତରେ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବ, ସବୁରି ଭିତରେ ତାକୁ ଦେଖିବ, ସବୁ ସେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରିବ, ନିଜକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଭୁଲିଯିବ। ଜୀବନରେ କିଛି କେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜାତି, ସମସ୍ତେ ମାନବ ଜାତି, ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ, ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମବୋଧରେ ଭଲ ପାଇବ। ଦେଖିବ ଯେଉଁ ଫୋର୍ଥ ସେଣ୍ଟରର ଇମୋସନାଲ ଭାବ, ଭଲ ପାଇବା, ଆକର୍ଷଣ, ବିକର୍ଷଣ, ନିନ୍ଦା, ପ୍ରଶଂସା, ସ୍ତୁତି, ଯଶ, ସମ୍ମାନ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଉପାଧି, ଯେଉଁ ଫୋର୍ଥ ସେଣ୍ଟର କ୍ରିୟା, ସବୁ କୁଆଡ଼େ ନିବୃତ୍ତି ହେଇଯିବ ଯଦି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆସୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବ, ବିଶ୍ୱାସ ପରେ ଭକ୍ତି ଆସିବ, ଭକ୍ତି ଆସିଲା ପରେ ସମର୍ପଣ ହେବ, ସମର୍ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ହେବ। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ତାର ଆପଣାର ଲୋକ ହେଲ। ତମ କଥା ସିଏ ସବୁବେଳେ ବୁଝିବ, ତମର ସେବା ସିଏ ସବୁବେଳେ କରିବ। ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଟିକେ ଶ୍ରଦ୍ଧାବାନ ହୁଅ। କେମିତିଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆମେ କିଣି ପିନ୍ଧିବା, ଠାକୁର ପାଇଁ କମି ଟଙ୍କା ଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ ଦେବୁ, ସତରେ ସେ ଏତେ ହୀନ, ପୁଣି ତାକୁ ତୁମେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ପୂଜା କରିବ, ପୁଣି ତା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ଡ୍ରେସ୍ଟେ କିଣିକି ଆଣିବ। କିଭଳି ମାନସିକତା! ଆଜି ପ୍ରଭୁ ପର୍ବ, ଖା କାଠିଆ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆ ଛେନ୍ଦା ଫେନ୍ଦା ଚକଟି ଦେଖେଇ ଦେଇ କେମିତି ଆମେ ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇଦେବା। କାଲି ତ ପର୍ବ ନାହିଁ, ପୁଣି ନକୁଳି ଦାନା ଖା, ବର୍ଷଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, ପୁଣି ତୋର ପର୍ବ ପଡ଼ିବ, ତୁ ଖାଇବୁ। କି ପ୍ରକାର ମାନସିକତା ସମସ୍ତଙ୍କର! ଆମର କେତେ ବଡ଼ ଘର, ଠାକୁର ପାଇଁ 6 ଫୁଟରେ 6 ଫୁଟ, 5 ଫୁଟରେ 5 ଫୁଟ, ସିଏ ପୁଣି ଆମର ଇଷ୍ଟ। ଆମେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣେଇବା, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା, ସିଏ ଛୋଟିଆ ଘରେ ରହିବେ, ସିଏ ପୁଣି କେତେ ବଡ଼ ମହାନ ଅସୀମ। ଆମ ଘରେ ଏସି ଫ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କ ଘରେ ଏସି ନାହିଁ କି ଫ୍ୟାନ୍ ନାହିଁ, ଭାବ ଆସିନାହିଁ। ଅନେକ ପରିବାରକୁ ଆମେ ଯାଇଛୁ, ଠାକୁର ଘରକୁ ପୁରା ସୁଧାରି ଦେଇଛୁ, ଫ୍ୟାନ୍ ଦେଇଛୁ, ଏସି ଦେଇଛୁ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜିବା ପାଇଁ କହିଛୁ, ବଡ଼ ଘର କରିବା ପାଇଁ କହିଛୁ। ଯେତିକି ଆମେ ସଂସ୍କାର ନେଇକି ଆସିଛୁ, ଅନେକ ପରିବାରରେ ଆମେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠାକୁର ପାଇଁ କରିଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ କରିନୁ, ସେଇ କାମ ସେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଭାବ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇନି। ଆଜି ଉତ୍ସବ, କାଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଠାକୁର ପାଖରେ ଫୁଲଟିଏ ନାହିଁ। କି ଆଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଣି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ନିଜ କଥା କରିଛି। ଯଦି ତୁ ମୋତେ ଭାବିବୁ, ମୁଁ ତତେ ଭାବିବି, ମୋ ମନ ଯଦି ତୋଠାରେ ଥିବ, ତୋ ମନ ମୋ ଠାରେ ଥିବ। ଏଇଟା ତ ସଂସାରର ନିୟମ ନା। ନିତ୍ୟ ବୃନ୍ଦାବନ ନିକୁଞ୍ଜ କାନନେ ଦିନେ ଭେଟା ଭେଟି ହବ। ଆମର ଏସବୁ ଜ୍ଞାନ ହଉନି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁନେ। ଯେମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଦର୍ପଣ,
ଯେମିତି ଦର୍ପଣରେ ମୁହଁଟି ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ଅଳିଆ କେଉଁଠି ଆବର୍ଜନା, ମୁଣ୍ଡ ଠିକ୍ ଅଛି, କେଶ ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁ ଦର୍ପଣଟା ଦେଖୁଛ? ସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ନା ଆଉ। କେଶଟା କେଉଁଠି ଭୁଲ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କଳାଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଛି, ସିନ୍ଦୁରଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଛି, କି ଚନ୍ଦନଟା ଠିକ୍ ବୋଳା ହେଇଛି, ଦର୍ପଣଟା ଧରିକି ତିଳକ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ନା ମନ ମନ କ'ଣ ତିଳକ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି? ସେମିତି ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଦର୍ପଣ। ଦର୍ପଣ ପଢ଼ିଲେ ଜୀବନଟା ଠିକ୍ ଚାଲୁଛି କି ଭୁଲ ଚାଲୁଛି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲେ ଠିକ୍ ଚାଲୁଛି କି ଭୁଲ ଚାଲୁଛି, ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ଜୀବନଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି କି ଭୁଲ ଭାବରେ ଗଢ଼ା ହେଉଛି, ଆପଣ କରେକ୍ସନ୍ ହେଇଯିବେ। ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସି ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ପାଣ୍ଡିତ ଲାଭ କରି ଆପଣ ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ଫୁଲମାଳ ପିନ୍ଧି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ଲାଗି ପଡ଼ିବେ, ଆପଣଙ୍କର ତ ଯାହା ହେଇଥିବ। ଆଉ ସେଠି ଯିଏ ଥେବେ ଶୁଣୁଥିବ ତାଙ୍କର ତ ଯାହା ହବ। ଆଉ କ'ଣ, ଏତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଉଛି, ଏତେ ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି, ଏତେ ଗୁରୁମାନେ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଛି, ଏସବୁ ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଦୀକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବିଦ୍ୟା କେମିତି ଆମ ଭିତରୁ ଯିବ, ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାପନ ହେଲେ ଆମ ଭିତରୁ ଅବିଦ୍ୟା ଯିବ। ବାବା ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲେ, ଦିନକୁ ସହଜତର ଭାବ ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା। ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା, ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମା, ସବୁରି ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମା। ଜଣେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ଏବେ ଅନେକ ଲୋକ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। କହିଲେ ଟିକେ ସମାଲୋଚନା ନୁହେଁ, ଆଲୋଚନା। ଏ ଅଜ୍ଞାନତା ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି। ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ? ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ହିଁ ପରମାତ୍ମା। ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ତ ସଦୃଶ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଭଳିଆ। ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ଭଲ ନୁହେଁ। ସାଧନା କରନ୍ତୁ, ଜ୍ଞାନ ଆସିଲେ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ କିଭଳି ନିର୍ବାହ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ଜୀବନଟା ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମମୟ ହେବ ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାପନ ନ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେଇଭଳି ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ କ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ। କେମିତି ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ଉତ୍ଥାନ, ମୂଳାଧାର ଚକ୍ରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ସୁପ୍ତ ଆକାରରେ ଅଛି, କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଯମ ନିୟମ ପାଳନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଜ୍ଞାରେ ଆଉ ସହସ୍ରରେ କିଭଳି ସ୍ଥିତ ହେବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ନ ହୋଇଛି, ଆଜ୍ଞା ସହସ୍ରରେ ସ୍ଥିତ ନ ହୋଇଛି, ଆପଣ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବେ, ପଢ଼ିବେ, କହିବେ, ଅବସ୍ଥା ଆଦୌ ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଡେ ବାଇ ଡେ ନିଜକୁ ନୂଆ କରି ଆପଣ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବେ। ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତିର ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆତ୍ମଶକ୍ତି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ସେ ଏବେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି। ସୁପ୍ତ ନାହିଁ, 5% ଶକ୍ତି କାମ କରୁଛି, 95% ସେ ସୁପ୍ତ ଆକାରରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମନରେ ରିଅଲି ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ପଳେଇବ, ଯୌନ ଚିନ୍ତା ପଳେଇବ, ଖାଦ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପଳେଇବ, ଏବଂ ମଣିଷ ମନର ବଡ଼ ବାସନା ବହୁତ ସାଧୁଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯଶ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ମୋତେ ଭଲ କହନ୍ତୁ, ମୋତେ ମାନନ୍ତୁ, ମୋତେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ମୋର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ରାବଣ କହୁଥିଲା, ଭଗବାନ କେହି ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ବହୁତ ସାଧୁଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ସବୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ। ଆଜ୍ଞାରେ ବି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବି ସେ ଅବସ୍ଥା, ବିଭୂତି ପାଇବେ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପାଇବେ, ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇବେ, ପୁଣି ବିଷ୍ଣୁ ମାୟାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଚକୁ କ୍ରସ୍ କରି ଆପଣ ସହସ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣ ନିର୍ଲିପ୍ତ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଜାଣିବେ, ଆତ୍ମା ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାଣିବେ, ଏବଂ ମାନେ ତିନୋଟି କଥା, ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜାଣିବେ, ପୃଥିବୀକୁ ଜାଣିବେ, ଆଉ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ। ତେଣୁ ସବୁରି ମୂଳେ ରହୁଛି ସାଧନା। ବହୁ ସାଧକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସାଧନା କଲାବେଳେ ସେମାନେ ଗୁରୁଦେବ ଯେମିତି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି ସେଇଭଳି ସାଧନା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ମନୋମୁଖୀ ସାଧନାଟିଏ ଚଲାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରସର ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସାଧନା କଲା ଭିତରେ ରେଜଲ୍ଟଟା ଚାହାନ୍ତି। କିଏ ଚାହେଁ ମୋ ମନ ସ୍ଥିର ହେଇଯାଉ, କିଏ ଚାହେଁ ମୋତେ ଲାଇଟ୍ ଦେଖାଯାଉ, କିଏ ଚାହେଁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତୁ, କିଏ କାହିଁ ମୋର କୋଠାବାଡ଼ି ବଢ଼ିଯାଉ, ମୋର ବେପାର ବଢ଼ିଯାଉ, ମୋ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହୁ। ଆରେ ସାଧନା କ'ଣ ଏଇଥିପାଇଁ? ଏଇ ବେସିକ୍ ନଲେଜ କାହାର ନାହିଁ।
କାହିଁ ମୋ ପୁଅ ମରିଗଲା, କାହିଁ ମୋର ପୁଅ ହେଲା ନା, ଏଇ କଣ ଦୀକ୍ଷା ଏଇଥିପାଇଁ କି? ଦୀକ୍ଷା ହେଉଛି ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାପନ ବି। ଯାହା ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅଛି ତା ସାଧନ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ। ଯାହା ଭୋଗ ହବ ତା ସାଧକ ମନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ତାକୁ କେତେବେଳେ ହିଁ ଦବ ନାହିଁ। ସେ ସବୁବେଳେ ଆନନ୍ଦରେ ହିଁ ରହିଥିବ। ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ବହୁତ ସମୟ ବହୁତ ଭକ୍ତମାନେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଭୋଗିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ କେମିତି ଭୋଗ ହେଲା? ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସକୁ ଥ୍ରୋଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା। ସେ 6 ମାସ ନା କେତେ ମାସ ପଡ଼ିଲେ। ରମଣ ମହର୍ଷିକି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭଗନ୍ଦର ହେଇଗଲା। ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆରାଇଜ୍ କଲା। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଶ୍ୱାସ ବାରମ୍ବାର ଲାଗି ରହିଲା। ପ୍ରାରବ୍ଧ ମଷ୍ଟ ଭୋଗ ହବ। ଯଦି ସାଧନା କରି କରି ତମେ ଚାଲିବ, ତାଙ୍କ କୃପା ହେଲେ କ୍ଷୟ ହବ। କ୍ଷୟ ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଯଦି ରହିଗଲା ଭୋଗ ନ ହବ, ଯାହା ରହିଗଲା ଭୋଗ ନହେଲେ ତୁମକୁ ଆଉ ଥରେ ଦେହ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଠାରୁ ଅଧିକା କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ। ଥରେ ମା ଗର୍ଭରୁ ପୁଣି ଆସିଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଭୁଲ ହବ। ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ହିଁ ଭୋଗ ହବ। କାହାରି ଦୁଃଖ, କାହାରି ଯନ୍ତ୍ରଣା, କାହାରି କଷ୍ଟରେ ବିବ୍ରତ ହବ ନାହିଁ, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହବ ନାହିଁ, ଦୟା ମମତା ରଖିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମବୋଧରେ ଯେତିକି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେତିକି କରିକି ନୀରବ ରହିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ, ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜପ କର। କୋଉ ଜପ? କୌଣସି ନାମ ନୁହେଁ, ବ୍ରହ୍ମ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କର। ସମର୍ପିତ ହେଇଯାଅ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। ତମ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ତମ କିଏ ଆସିଲା, ନ ଆସିଲେ କାହାକୁ କୁହ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ବସି ସାଧନା କର, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। କୋଉ ଦିନ ମୋ ଭିତରେ ମୋର ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଚାଲିଯିବ। ଗୁରୁଦେବ ଇଂଲିଶରେ କହୁଥିଲେ, ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ୟୁର ବଡି କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ୍ ୟୁର ଗ୍ରେଟ୍ ଏନିମି। ଏଥିପାଇଁ କଠୋର ସାଧନା, ଦିନ ଦିନ, ମାସ ମାସ ନୀରବତା ଭିତରେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ କାଟି ତୁମେ ସାଧନାରେ ବସ। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେ ଗଲେ କିଏ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ, କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କିଏ ଭଲ ପାଏ, ଏସବୁ ରଙ୍ଗ କନସେପ୍ଟ। ମୋ ଲାଇଫର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ସାଧୁ ସାଧୁ ବୃତ୍ତି କରିବ। ସାଧୁ ସେ କ'ଣ କଲା ଦେଖିବ ନାହିଁ। ବିଛାଟିଏ ମାରିବ, ସାଧୁ ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ବିଛା ନାଉଡ଼ ମାରିବ, ସେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିବ? ସେ କେବେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବିଲ, ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବି ନାହିଁ, ସେ ଜାଣିପାରିବନି, ସେ ତୁମକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା କଥା କରିବ, ସେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ବାଟ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା କହିଛି, ଗୁରୁଦେବ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ବାଟ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଆନନ୍ଦ ପ୍ରେମମୟ ହବ। ତେଣୁ ତୁମେ, ବହୁ ଲୋକ କହନ୍ତି ଆମେ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବି। ଏଠି ଜଗତଟା କ'ଣ ଏଡ଼ିଟିଏ ଛୋଟିଆଟେ? ତମେ ତମର କଲ୍ୟାଣ କରି ଶିଖିଛ? ଗୋଟେ ପବନ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଗଛଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଫୁଲ ଫଳଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲ ଦେଖିବା। ନୂଆ କଥା ବୋଧେ କ'ଣ କହିଲ ଦେଖିବା। ତମେ ଯାହା କୁହ ସବୁ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି? କେହି କିଛି ଏଠି ନୂଆ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଔଷଧ ବାହାରିଛି ତା ଆଗରୁ ବାହାରିକି ଅଛି। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାପନ୍ନ, ଗୁରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କରି ପୂଜା ଆଉ ତାଙ୍କରି ଧ୍ୟାନ, ତାଙ୍କରି ସେବା। ଯେତେ ସିମ୍ପଲ ଲାଇଫ, ସର୍ଟକଟ୍ ଲାଇଫ, ଯେତେ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଯେତେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ। ଯଦି ସେଇଭଳି ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର, ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ଯିଏ ଥିବେ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଟିକେ ଯାହା ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟ ଅହଙ୍କାର, ଦାମ୍ଭିକତା ଟିକେ ପ୍ରକାଶ ପାଉନଥିବ। କାରଣ ଯାହା ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ନାହିଁ, ଅହଙ୍କାର ଦାମ୍ଭିକତା କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଯାହା ଭିତରେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଟିକେ ବାହାରୁ ନଥିବ, ଯେ କିଏ କହିନ, ସେ କେତେବେଳେ କହୁନଥିବ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି।
ଯାହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୂର୍ବ ନା ଦୁଇ ତିନିଟା ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ତୃଷ୍ଣା ରହିଛି। ବୁଢ଼ା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୃଷ୍ଣା, ବୁଢ଼ୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତୃଷ୍ଣା। ଆମେ ସେ କଥା ଆମ ବୟସର ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଧନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଧନା ଚାଲିଛି, ଅନୁଭବ ଚାଲିଛି। ଆମେ ବସିକି ଦେଖୁଛୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା କ'ଣ ହଉଛି। ତେଣୁ କିଛି ବାଟ ନାହିଁ, ତୋଟାକୁ ଯାଇ ତୋଟାମୂଲ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଆମ୍ବଟିଏ ଖାଇକି ଆନନ୍ଦରେ ଶୋଇଯିବାଟା ହେଉଛି ଶ୍ରେୟସ୍କର ଆମ ଜୀବନର ଅନୁଭବ। ତେଣୁ ଶେଷରେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଉପସ୍ଥିତ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣ ସବୁରି ଭିତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।